नमो विद्रागाय नमो विद्रागाय नमो अरिहंतारं नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो सिद्धारं नमो आयहीनारं नमो आयहीनारं नमो वत्सायारं नमो वत्सायारं नमो लोरे सर्व साहुरं नमो लोरे सर्व साहुरं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सर्व पाप प्रणासनो सर्व पाप प्रणासनो मंगलानंच सर्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विचरता वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान श्री श्रीमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री श्रीमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओने आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું 33 कोटि देवी देवताओने 33 कोटि देवी देवताओने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું विराट शासन देव देवियों विराट शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું निष्पक्षपाती शासन देव देवियों निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओने आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूपने आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूपने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ છું जगत भરના संत पुरुषोનું યોગબળ जगत भરના संत पुरुषोનું યોગબળ जगत भરના सत्पुरुषोનું યોગબળ जगत भરના सत्पुरुषोનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગદાન અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ समस्त विश्वનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો समस्त विश्वનું कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની આમ સૌ મહાત્માઓને આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો જગત કલ્યાણ હો जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से
સદગુરુ नीर स्वभाव श्री सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ गुरु लघु सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चयवन्त तत्रिशकोटि दैवगण विस्मृतार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ मंगलमय जो आशीषम् शीत स्वरूपे गलती गुण को माफ जो व्यवहार सद्बुद्धियो निश्चय में अभिक्रोधितो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे पद्मावती माँ हे चंद्रेश्वरी माँ हमें आपने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करी અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે हम सर्वे महात्माओने मोक्ष मार्ग में लायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हमें आपने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करी અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય તેવી શાશ્વત વાણી શાશ્વત વર્તન અને શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો જય સચ્ચિદાનંદ માણસની ઉંમર નાની હોય ત્યારે એને એમ થાય કે હું કંઈ કરું જેમ જેમ ઉંમર મોટી થાય એમ કરવા પછી હું વધારે સમજુ એવું થાય શું થાય પછી એનાથી વધારે મોટી ઉંમર થાય એટલે કરવાનું ના થાય અને મગજે કામ કરે યાદ રહેતું આવું બધું જીવનમાં દરેક વ્યક્તિ એનો ઉંમર પ્રમાણે
જે જીવન છે એ જીવન જે પહેલા પ્રાકૃતિક હતું એ પ્રાકૃતિક જીવન હવે આર્ટિફિશિયલ બન્યું. કેવું બન્યું? પહેલા એવું હતું કે 1 થી 25 વર્ષ માણસને ભણવાનું, 26 થી 50 વર્ષ સુધી એને ગૃહસ્થાશ્રમ, 51 થી 75 વર્ષ વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને 76 થી 100 સંન્યાસાશ્રમ. આવી આપણી લાઈફસ્ટાઈલ હતી. એ શ્રેષ્ઠ લાઈફસ્ટાઈલ હતી. શું હતી? આજે બધું શું થઈ ગયું છે? ખલાસ થઈ ગયું. સમજાય છે? એટલે જિંદગીનું શું મહત્વ છે એ જ ખબર ન પડી. આખી જિંદગીમાં એવું લાગ્યું પૈસા કમાવા અને પરિવારને સાચવવું, ખાવું પીવું, હરવું ફરવું, બસ આ જ જીવનનું માર્ગ બન્યું. શું બન્યું? એટલે જીવનનું ધ્યેય શું છે? કાલે આ શરીરની શ્વાસ બંધ થઈ ગયો અને બાળી નાખીશું તો આપણને મળ્યું શું? શું મળ્યું? કાલે આ શરીરને બાળી નાખશે તો આપણને શું મળ્યું? તો કશું નહીં મળે. કરવાનું આપણે આખી જિંદગી કશું નહીં કરવા માટે કરવાનું. જીવનનું મહત્વ શું? આ મન વચન કાયા જ્યાં સુધી શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી પોતે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખી લેવા માટે આ મનુષ્ય ભાવ છે. હવે આપણે ના ઓળખીએ તો લાઈફ તો પૂરું થવાનું છે અને જન્મ મરણના ચક્કર. પણ આપણે વિચારીએ તો ખરા કે આને બાળી નાખીએ છીએ તો પછી પુનર્જન્મ કોણ થાય છે? આને બાળી નાખીએ તો પછી પુનર્જન્મ કોણ થાય? આને બાળી નાખીએ છીએ તો પછી પુનર્જન્મ કોણ? મન આપણે જે વિચારો કરીએ મન ભળી ના જાય. આ વિચારો કરીએ છીએ મન ભળી ના જાય. જોયું ને પુનર્જન્મ થાય છે કેવો આપણો? આપણે છે તો જે અધૂરી વાસનાઓ રહેલી છે એ વાસનાઓને પૂરી કરવા માટે પુનર્જન્મ મળે. કોનો? મારો પ્રશ્ન કોનો એમ પૂછો છો? આપણે શું પૂરી કરવા માટે આત્મા રહેલો છે એ આત્મા છે, આત્માનો જ પુનર્જન્મ થાય. આત્માનો જ પુનર્જન્મ થાય. કારણ કે જે તો આપણે મરી ગયો છે એટલે આપણી જે આત્મા છે એ આત્માનો પુનર્જન્મ. તો આપણે શરીર છે કે આત્મા છે? આપણા શરીરની અંદર આત્મા રહેલો છે. આપણે ખરેખર શરીર છીએ કે આત્મા છીએ? શરીર. અને એને બાળી નાખવાનું, મૃત્યુ પામીને એને મારી નાખવાનું અને પાછો પુનર્જન્મ આત્માનો થાય. આપણે જે ચૈતન્ય છે એ તો મળવાનું નથી ને. આપણે ચૈતન્ય છે ખરેખર કે શરીર છીએ? આપણને આ શરીર કર્મ ભોગવવા માટે મળ્યું છે. હવે સાંભળજો, આપણને આ શરીર કર્મ ભોગવવા માટે મળ્યું છે, બરાબર છે? અને કર્મ પતી જાય એટલે આને બાળી નાખવાનું, બરાબર છે? પણ આપણે બળી જઈએ છીએ. આપણું શરીર બળી જાય. આપણે બળી જઈએ છીએ. આપણે જે આપણું શરીર છે ને એ બળી જાય મરી ગયા પછી. ના સમજાય, કોઈ તો સમજાવો. હજુ સમજણ નથી પડતી. આ શરીરની અંદર આત્મા ના હોય તો શરીરની શું કિંમત? નથી. તો પછી આપણે શરીર છે કે આત્મા છે? આપણું શરીર કેવી આત્મા તો આપણે છે કે લીધી જતો રહેવાનું.
હજુ ઘેર નથી બેસતી કેમ? તમને સમજાય છે? નથી સમજાતું? બધા હરખા છો? આખા ગામમાં બધા આવા છો? એ કોઈને સમજાય ના આવે? તમે તમારે જે જવાનું કરો હું જે જવાનું કહીશ કોઈ વાત નહીં. જાણવાનું નથી, તમને ખબર પડે છે કે આપણે શરીર છે કે આત્મા છે એ ખબર નથી. એકડ એકનું જ્ઞાન તો આગળની વાત કેમ નહીં કરું છું? આ એકડ એનું જ્ઞાન છે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કે આપણે શરીર છે કે આત્મા છે એ આપણને ખબર ના હોય તો શું કરવાનું? શરીર તો દરેક અવતારમાં નવા નવા મળે, જુદા જુદા મળે, પણ આપણે કાયમના આત્મા છે કે શરીર છે એ ખબર નથી. કૃષ્ણ ભગવાને કીધું અર્જુનને કે તારા અનેક અવતારો થઈ ગયા, મારા અનેક અવતારો થઈ ગયા. તો અવતારો કોના આધારે થયા? શરીરને આધારે કે આત્માને આધારે? તો આપણે કાયમી તરીકે આત્મા છે કે શરીર છે? અને શરીર શેના માટે છે? કર્મ ભોગવવાનું. મનુષ્યનું હોય, પ્રાણીનું હોય, પક્ષીનું હોય, નરગતિનું હોય, દેવગતિનું હોય, પણ શરીર શેના માટે મળે છે? કર્મ ભોગવવાનું સાધન. પણ આપણે સાધન છે કે કાયમના છીએ? આપણે સાધન છે કે કાયમના છીએ? બોલો. આપણે કાયમના છીએ. એટલે આ સાધન તો કર્મ ભોગવવા માટે છે. કર્મ ભોગવી જાય એટલે બધું બાળી નાખવાનું. પણ આપણે વળી જઈએ છીએ. જો આપણે વળીએ તો પુનર્જન્મ હોય? માટે આપણે નથી મળતા કે આપણે છીએ ને બળી જઈએ તે આપણે. આ સીધું સાધું જાણ એમાં કયા વેદ ભણવાના છે એ સમજ ના પડી. એમાં કયા વેદ ભણવાના આયા એવું પૂછું છું. જે કાયમી છે તે આપણે છે અને જે ટેમ્પરરી છે તે આપણે નથી. એ સાધન છે. શું છે? સાધન શેના માટે આપ્યું? ભોગવવા માટે. આ સાધન ના તો કર્મ ભોગવાય. સમજાય છે? એટલે મન વચન કાયા રૂપી સાધન એ કર્મ ભોગવવા માટે છે. શેના માટે છે? પણ હું મન વચન કાયાથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. માટે હું કર્મ ભોગવવા વાળો નથી. સમજાય છે? આગળ વાળી નાખો એટલે પાછો નવો જન્મ થાય. પણ આત્મા છે તો થાય ને, કે શરીરમાં થાય? એટલે આપણે કાયમ માટે શું છીએ? એટલે શરીર શું છે? સાધન. સુખ શેના માટે? હવે આવું થઈ ગયું. શરીર કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે. શરીર આપણે નથી, પણ હું શરીર છું એવું માનીએ છીએ એ અજ્ઞાનતા છે. આવતા બસ. એટલે વાત સમજવાની હતી પણ ના સમજ્યા એના કારણે તો આ દશા પ્રાપ્ત થઈ આપણે. કેટલા અવતારોથી ફળ કરીએ છીએ. શેના માટે જીવીએ છીએ તે ખબર નથી. શેના માટે જીવીએ છીએ ને તે ખબર નથી. મા બાપે જન્મ આપ્યો, પછી રમવા માંડ્યા, પછી ભણવા માંડ્યા, પછી પૈસા કમાવા માંડ્યા, પછી પરણ્યા, પછી છોકરાઓ કર્યા, પછી એને મોટા કર્યા, એને પરણાયા, એના છોકરાને રમાડ્યા, બંગલા મોટર ગાડી લાયા ને છેલ્લે બધું મૂકીને તો એ ખબર નથી પડતી કે આ કર્યું એના માટે. આ બધું જન્મથી અત્યાર સુધી આ કર્યું એના માટે, મૂકી રાખવા માટે. સમજાય છે? કોઈ 5000 રૂપિયા લઈ લઈને પાછળ નથી આપણે શું કરીએ? ઝઘડો કરીએ કે ના કરીએ? એટલે આપણે બધું મૂકીને જવાનું તો કોઈ ઝઘડો નહીં. પણ સમજણ નથી કે આપણે આ જીવન જીવીએ છીએ. આપણે આ જે જીવન જીવીએ છીએ એ જીવન એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે. એ આપણે નથી. દરેક માણસ જન્મે ત્યારથી નક્કી કરે છે મારે સુખ જોઈએ છે. શેના માટે જીવે છે? કે દુઃખ માટે? તમે ક્લાસીસ ચલાવો દુઃખ માટે સુખ માટે? સમજાય? દરેક વ્યક્તિ નોકરી કરે, ધંધો કરે, ઘર ચલાવે, મહેનત કરે, શેના માટે? સુખ માટે કે દુઃખ માટે? પણ સુખ માટે બધા પ્રયત્ન કરે છે ખરા,
અને જેના માટે જેમાં સુખ છે એવું માને છે ને એ મળે છે ખરું પાછું, પણ સુખ નથી મળતું. શું નથી મળતું? જેમાં સુખ માને છે વસ્તુ મળે પણ સુખ ના મળે. નાના હતા ત્યારે ભણ્યા શેના માટે? તો કે છે કે બીજા છોકરાઓની સરખામણીમાં આપણે સારા માર્ક લાવીએ, ડિગ્રી લાવીએ, સારી જોબ મળે. પછી જોબ પછી ડિગ્રી મળી ગઈ એટલે સુખી ના થઈ ગયા. પછી આપણને લાગ્યું કે સારી નોકરી મળે તો સુખી થઈ જાય. નોકરી મળી ગઈ પણ સુખી ના થયા. પૈસા મળ્યા પણ સુખી ના થયા. સમજાય છે? પછી આપણને લાગે કે પૈણ્યા પછી સુખી થઈશું, જે પાછા પૈણ્યા પણ સુખ ના મળ્યું. પછી આપણને લાગે છોકરાઓ કરીશું એટલે સુખ મળશે, પાછા એને જન્મ આપ્યો તો એ સુખ ના મળ્યું. પછી એને મોટા કરવામાં આખી જિંદગી પૂરી કરી નાખી કે આજે ને કાલે સુખ આવશે, કાલે સુખ આવશે, કાલે સુખ આવશે, એમ આખી જિંદગી પૂરી કરી. પછી એને પૈણાયા, એના છોકરા લાયા. આપણે સુખી ના થયા. 75 વર્ષે કોઈ પૂછે હવે તમે સુખી છો ને? બોલતા નથી તો શું કહેશે? દુઃખી છે કે આપણે કે કેમ દુઃખી છું? તો કે છોકરો આવડતો નથી, વહુ આવડતી નથી, બોલતા નથી, આંખો ચાલતી નથી, આંખો ચાલતી નથી, મગજ ચાલતું નથી, કામ થતું નથી, એટલે દુઃખી છે. તારે દુઃખી થવા માટે કર્યું ને? બોલતા નથી. જો આ બધું કર્યા પછી એ સુખ જ ના મળવાનું હોય તો પછી આનો મતલબ શું રહે? એમ પૂછો છો. એટલે માણસને ખબર નથી પડતી કે હું જીવું છું શેના માટે. બધા એમ લાગે કે આપણે સુખ માટે જીવીએ છીએ. આ બહેનોને એવું લાગે કે આ નવો ડ્રેસ પહેરીએ ને એટલે આપણને આનંદ આવે, પણ એ ડ્રેસ બીજાને પહેરાવીએ તો એને આનંદ ના આવે. એવું કેમ? મનુષ્ય માત્ર અત્યારે એક જ વસ્તુમાં ચાલી રહ્યો છે. પોતાના જીવનમાં એક જ વસ્તુમાં ચાલી રહ્યો છે તો બસ પોતાનું જીવન સ્વર્ગ પોતાનો કઈ અગાડીમાં મારું શું કરવું છે, બસ આ જ વસ્તુ છે જીવનમાં. પોતાના માટે કરવું છે એ જ વસ્તુ, પોતાના ફેમિલી માટે. પણ જે મહત્વનું કરવાનું છે એની ઉપર ધ્યાન નથી. 98% લોકોનું ધ્યાન એક જ જગ્યાએ છે, સવાર ઉઠી. કારણ કે અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે સાહેબ ગમે તે મોંઘવારી કે ગમે તેના હિસાબે બસ બધાનું ધ્યાન એક જ જગ્યાએ કેન્દ્રિત છે. સવાર દોડે તેથી ઉઠે તેથી દોડો. આ 2% કોણ ભાગ લે? બુદ્ધિશાળીઓ. બુદ્ધિશાળી પૈસા માટે ના છે. બુદ્ધિશાળી એટલે જેને ભગવાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે કે બસ મારે પહેલા મારું સવાર થાય એટલે મારે દેવ સેવા કાર્ય કરવું છે. એ કર્યા પછી હું જઈશ મારા ધંધે તો મને મારો ભગવાન મારી દાળ રોટલી કે શાક ને મારા નસીબમાં લખ્યું હશે કે મને આવવાનો જ છે એવો વિશ્વાસ છે. પણ આ મંદિરના ધર્મગુરુનો વિશ્વાસ કરો કે નહીં? આ મંદિરમાં જે ધર્મગુરુઓ છે એને વિશ્વાસ કરો કે નહીં? એ તો હવે આપણે કઈ બધે પૂછવા નહીં જતો સાહેબ. પણ તમારો પોતાનો જે પ્રેક્ટિકલ અનુભવ છે કે મારો પોતાનો જે વિચાર છે એ દર્શાવે. તમે જે 2% ની વાત કરી એ પણ સમાજના છે લોકો છે, બરાબર છે? અને આ ધાર્મિક સંસ્થાઓ ધર્મગુરુ છે પણ સમાજના છે. તમે જીવો છો એ સમાજમાં. હવે તમે કહો મને ખબર નથી જે વાત માની ના થાય, તમે જંગલમાં રહેતા હો, જંગલમાં એવું નહીં સાહેબ. તમે સમાજમાં રહો છો, અનેક ગુરુઓને અત્યાર સુધી મળેલા છો, બરાબર છે? એટલે જેમ વ્યક્તિને ઓળખી શકો છો એમ ગુરુને પણ તમારી સમજણ પ્રમાણે તો ઓળખી શકો કે ના ઓળખી શકો? હા, તો પછી એનો જવાબ આપવાનો છે કે ગુરુઓની શાંતિ છે ને. ગુરુ એટલે જે ગુરુએ પોતાના મેં જે કીધું એ વર્ષમાં જતા એવું 95% એટલે એમાં ગુરુ આવી ગયા, એમાં ગુરુ આવી ગયા બધા. એમાં આવું છે જ આ વસ્તુ બધી જગ્યાએ ચાલે. એવું દેખાય હું તો કહે છે કે આ બધી મેન માયાને બધું ચક્કર છે દાદા. એટલે હવે જો મારી જ્ઞાન મુજબ જે મને સમજણ પડે એ મેં અંદર સાહેબ
બધી ગુલશનમાં એટલે સમજી જવાનું કે આ દુનિયા આવી રીતે માયા માટે જ ચાલે છે, ખ્યાલ આવે? અને આપણે માયાની અંદર ફસાયેલા છે. શું છે? પણ ફસાવાની અંદર આપણને એવું લાગે છે કે સુખ છે એટલે આપણે જીવી રહ્યા છીએ, પણ સુખ છે કોઈ જગ્યાએ સુખ નથી. આ લોકો કે છે પૈસા માટે ભમે છે, પણ પૈસા વાળા એ સુખી નથી. એટલે પૈસાથી સુખ છે એવું સાબિત થતું નથી. પૈસાથી સુખ છે એવું સાબિત થતું નથી. સમજાય છે? એટલે આ સમજવું પડે કે આ દુનિયાની અંદર પૈસા વગરનું છે તે દુઃખી છે અને પૈસા વાળું છે તે ભણેલો દુઃખી અને અભણ પર કુવાળો દુઃખી ને પરણેલો દુઃખી બોલતા નથી. છોકરા વગરના દુઃખી ને છોકરા વાળા દુઃખી. આટલું ખોટું. નોકરી ના હોય તો દુઃખી, નો હોય તો દુઃખી. ધંધો ના ચાલતો હોય તો દુઃખી, બહુ ચાલતો હોય તો દુઃખી. ઘરવાળા કે છે કે તમે દુકાન માટે જવા છો કે ઘર માટે છો? કારણ કે બહુ ચાલે છો. એટલે ચાલે તો દુઃખી ને ના ચાલે તો એટલે સુખી કોણ? અહીંયા સંસારમાં રહેતા હોય તો દુઃખી, અને પેલા સાધુ થઈ ગયા હોય તે દુઃખી. કારણ કે તમારે તો બે છોકરા છો, એમને તો 22 છે, તો શું કરવાનું? બોલતા નથી બધા. તમારે બેને હાથ કરવાના, પણ એને 22 છે છો, તો પછી શું કરવાનું? એ સુખી હોય કે દુઃખી હોય? તમે આ બે છોકરા ઉતાર કરતા હોય તો 22 હોય તો શું થાય? તો એટલે એ લોકોને ઉપાધિ જ છે. સમજાય છે શું? એના વગર લેવા જેવું ઉપાધિ. અને આપણે પાસે અમને પગે લાગવા છે. એ ઉપાધિ બધા પગે લાગી જાય. એટલે આપણે બધા ઉપાધિ એમની પાસે આપણે બરાબર. જેને જે વસ્તુ તમને આપે બરાબર છે. એટલે આ દુનિયા આખી આવી ઊંધી ચાલે છે. કેવી ચાલે છે? કોઈ જગ્યાએ આ જગતમાં સુખ છે? કોઈ જગ્યાએ સુખ છે? કોઈ વસ્તુમાં સુખ છે? આપણે કહીએ કે આ મકાનમાં સુખ છે, બરાબર છે. આ મકાનમાં સુખ હોય તો કોઈ મકાનમાં રહ્યા પછી દુઃખી થાય? આપણે કોઈ જગ્યાએ ફ્લેટ લેવા જઈએ, આપણને બહુ ગમે છે. આપણને અહીંયા રહીશું તો આપણને આનંદ આવશે, પણ તમને લેવામાં આનંદ આવે, પેલાને વેચવામાં આનંદ આવે. તમે શું આચું કોણ કહેવાય? એ લોકો વેચાય તો આનંદ થતો, આટલું હું ખરીદું તો આનંદ થશે. તો તેમાંથી આટલું કોણ? સમજાય છે કે નહીં? સમજાય છે ને? બહેનો કે છે આપણે દાગીના પહેરીએ ખરીદીને તો આપણને આનંદ થાય. તો સોની કે છે હું વેચું તો આનંદ થાય. હવે તેમાંથી આટલું કોણ? સમજાય છે કે એટલે આ બધી માન્યતાઓ છે. શું છે? સાચું સુખ છે કુદરત કે છે આ શરીર છે ને એ પણ તારું કેમ નથી? કેમ નથી? બોલો. આ શરીર કુદરત કે છે તારું, આપણે કે કેમ તારું મારું નથી કે છે? તો કે આ શરીર બનાવનારો જ હું છું. આ શરીરની રચના કોણે કરી? ડિઝાઇન કોણે કરી? ડોક્ટરોએ કરી? કુદરતે કરી. હવે આ શરીરની ડિઝાઇન તો કુદરતે કરી, પણ આ શરીર બનાવવા માટે જે રો મટીરીયલ જોઈએ એ કોનું છે? શું રો મટીરીયલ છે? પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ અને આકાશ, જેનું એક નામ કહેવાય પંચ મહાભૂત. એ કોણે છે? બોલતા નથી. ડિઝાઇન કુદરત બનાવી, રો મટીરીયલ કુદરત. બરાબર કે નહીં? તેમાં કોઈને
કન્ફ્યુઝન છે હવે કે છે આ કૂતરું તો બનાવી નાખ્યું પણ એને ચલાવવા માટે જે સાધન જોઈએ ચલાવવા માટે જીવતું રાખવા માટે તો કે હવા પાણી ખોરાક એ પણ કોણ આપે બોલતા નથી ડિઝાઇન એ કુદરતે બનાવી રો મટીરીયલ એ કુદરતનું અને આને ચલાવવા આ મશીનને ચલાવવા માટે હવા પાણી ખોરાક પણ અને આ શરીર બનાવ્યા પછી એને કર્મ ભોગવવા માટેના સંજોગો આપે ગમતા કે ના ગમતા એ સંજોગ ઉભા કોણ કરે અને છેલ્લે શ્વાસ બંધ કોણ કરે કોઈ જગ્યાએ આપણું ચલણ છે તોય મારી બેટા છે હું શરીર છું મારું શરીર છે હું ચલાવું છું હું વિચારું છું હું બોલું છું છે કોઈ પાસે સત્તા પણ મારી બેટા છે શું છે દરેકને લાગી કે હું વિચાર કરું છું જે આપણે કે તું વિચાર કરે છે તો ખરાબ કેમ વિચાર આવે છે તો કે તો ખબર નથી મારે કરવા નથી પણ આવે છે પછી આપણે પૂછે કે આપણે કંઈક કરે છે તો બાબુ બોલાય પહેલા જવાબ આપે કે હું વિચાર કરું છું પછી આપણે પ્રશ્ન પૂછે કે શું કરે છે કે આવે છે તો કે આવે છે હું કરું છું એટલે બધું કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કારણ કે એની પાસે કોઈ જવાબ છે જેમ જેમ પ્રશ્ન પૂછે પોતાની જાતે શું કરશે પાણી ખેંચી લેશે હવે આ તો ખોટા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો સમજાય છે કે આ રાતે ઊંઘી જવું હોય તો આપણે વિચાર કરતા હોય તો વિચાર ચાલુ જ બંધ રહે આપણે વિચારના કંટ્રોલર હોય તો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો હું ધીમે ધીમે બોલું છું આપણે વિચારના કંટ્રોલર હોય અને આપણે રાત્રે ઊંઘી જવું હોય તો વિચાર બંધ રહે કે ચાલુ રહે મેં પેલા બોલ્યા કે વાક્ય ભેટી પડી જાય જવાબ આપજો ભૂલ ના કરશો આપણે વિચારના કંટ્રોલર હોય અને આપણે ઊંઘી જવું હોય તો વિચાર ચાલુ રહે કે બંધ રહે એટલે કબૂલ કર્યું ને કે મનના કંટ્રોલર નથી એટલે એવું નહીં બોલશો તો હું વિચાર કરું છું સમજાય છે ને જો વિચારનો કંટ્રોલ મારો હોય તો બંધ કરી નાખું સ્વિચ એવું થાય છે ના ગમતા હોય તો વિચારો આવે કે ના આવે જે વિચાર કરવા હોય તે ના આવે ના કરવા હોય તે માટે આપણે કંટ્રોલર પછી આ વાયુના કંટ્રોલર છીએ ના બોલવું હોય તો બોલી જાય અને બોલવું હોય તો જેથી નક્કી કરે દુનિયાને જીન ખવડાવી નાખે ને ત્યાં જીન કોબરી બાંધ આપણે જે બોલો તો બોલાતું નથી આવું બને કે ના બને બધા સાચું બોલો બને કે ના બને હવે જો આપણે કંટ્રોલર તેવું બને આપણે કંટ્રોલર હોય વાણી ના તેવું બને ના બને માટે વાણી ના આપણે કંટ્રોલર પછી આ ક્રિયાના કંટ્રોલર છે ના કરવી હોય તો અને કરવી હોય તો બોલો બધાને સેટિંગ કરો જે કરવું છે તે થાય ના કરવું હોય માટે આપણે ક્રિયાના કંટ્રોલર એટલે આ મન વચન કાયા ત્રણેયના કંટ્રોલર આપણે તો પછી આ મન વચન કાયાને ચલાવે છે કોણ બોલો કુદરત ચલાવે છે કેમ ચલાવે છે અને કુદરત ચલાવે છે કેમ આ મનોવચન કાયાને કુદરત ચલાવે છે કેમ બોલો મુજે કેમ પાછું આ મનોવચન કાયાને કુદરત ચલાવે છે કેમ જન્મતાની સાથે કુદરત મા બાપ કેમ આપે છે આપણી પસંદગી છે તો કેમ આપે છે હિસાબ ક્યાંનો હિસાબ પૂર્વજન્મના હિસાબના કર્મના ફળ રૂપે આપણને માતા પિતા આપે છે એમાં આખી લાઈફના સંજોગો બધા કયા ગયા આપે છે પૂર્વજન્મ હવે સમજાયું લાઈફ થઈ
એટલે મનુષ્ય એટલે આ મન વચન કાયા કુદરત કેમ ચલાવે છે? ગયા અવતારના કર્મો ભોગવવા માટે. હું પહેલા મેં કહી દીધું કે આ મન વચન કાયા એ કર્મો ભોગવવાનું સાધન છે. વડીલો ના વડીલો એટલે કુદરત ચલાવે છે કેમ? કારણ કે આપણે ગયા અવતારમાં કર્મ કર્યા છે, એમાં આપણને શું આપે છે? એટલે આ અવતારમાં કઈ આપણી પસંદગી હોય? ફળમાં પસંદગી હોય? મહેનત એક્ઝામમાં આવે કે રિઝલ્ટમાં આવે? એક્ઝામ. અને આ માનવ જીવન શું છે? એક્ઝામ કે રિઝલ્ટ? રિઝલ્ટ. એટલે એમાં ચાલે ના ચાલે. રામકૃષ્ણ માનવનું ચાલે ના ચાલે. રિઝલ્ટમાં કોઈનું ચાલે નહીં. ફરજિયાત એવું રામની ઈચ્છા ના હોય તોય બનવા જવું પડે, કારણ કે માનવ જીવન કોણ ચલાવે છે? કુદરત. પછી એમાં ચાલે આપણે ના ચાલે. કૃષ્ણ ભગવાનની ઈચ્છા ના હોય તો યુદ્ધ કરવું પડે, એમની ઈચ્છા ના હોય તો જેલમાં જન્મ થાય કે ઈચ્છાથી થાય. આ હવે શું પડે? મહાવીરની ઈચ્છા ના હોય તો કાળમાં પીલાનો થાય. સમજાય છે? એટલે માનવ જીવન જીવ માત્રનું ફરજિયાત છે. કેવું છે? એ ગયા અવતારના કર્મના ફળ રૂપે છે. અને ફળ કોણ આપે છે? કુદરત. કુદરત આપે છે. આપણી બુદ્ધિ હોશિયારીથી ફળ આપતું નથી. આ તો એક છોકરો હતો, તે 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો, તે એક્ઝામ આપીને આવતો હતો. પછી એના પિતાશ્રીએ પૂછ્યું કે તારું પેપર કેવું ગયું? તો કે છે સારું ગયું નથી. એટલે એના ફાધરે પૂછ્યું પણ પાસ તો થઈ જ ને? તો કે 100 માંથી માત્ર 25 આવશે. કેટલા આવશે? તો પાસ થાય કે ફેલ થાય? ફેલ થાય. એ તમારું ટ્યુશન હતું એટલે પછી 25 આવે એટલે ફેલ થાય. એટલે પછી એના ફાધર તો બુદ્ધિશાળી હતા, એટલે એના ટીચરને બોલાયા. પૈસાવાળા માણસો તો બોલાવે. પછી ટીચરને પૂછ્યું કે આનું રિઝલ્ટ ક્યારે છે? તો કે 1 મહિના પછી. તો ટીચરને કીધું કે આ છોકરાને 1 મહિનામાં 100 માંથી 100 માર્ક આવે એવું શીખવાડી દો, ફી તમે પોસે હું આપીશ. તો શીખવાડી ના શીખવાડી? એ ટીચરે તો શીખવાડી દીધું અને ફી લઈને ઘેર ગયા. છોકરો પછી રિઝલ્ટ લેવા ગયો. કેટલા માર્ક મળે? બોલો ને. કેમ? બધું આવડે છે? પેપર અપાઈ ગયું. અહીંયા સમજણ પડે છે, અહીંયા નથી સમજણ પડતી કે આ લાઈફનું પેપર અપાઈ ગયું છે. એ નથી સમજણ પડતી. લાઈફનું પેપર અપાઈ ગયું છે, હવે આનું રિઝલ્ટ છે, પણ એ સમજણ પડતી નથી કે આજે મહેનત કરું તો ફેરફાર થવાનો. કારણ કે એક્ઝામ શું છે? આપણે આપી દીધેલી છે. તો એક્ઝામ પ્રમાણે રિઝલ્ટ આવે કે એક્ઝામ લેવા જઈએ ત્યારે જે આવે તો રિઝલ્ટ આવે? બોલો ને. એક્ઝામ તો આપણે આપી દીધી છે, હવે તો રિઝલ્ટ છે. રિઝલ્ટમાં ફેરફાર કરી શકાય? તો એની મમ્મી બહુ હોશિયાર હતી ને પપ્પા કરતા મમ્મી હોશિયાર હતી. એટલે મમ્મીએ કીધું કે તારું પ્રશ્નપત્ર ક્યાં છે? તો કે છે આ લીધું. તો કે એક કામ કર, ભગવાનનો ફોટો છે ને ત્યાં નીચે લગાવી દેજે, રોજ અગરબત્તી દીવો કરજે, એક મારા પાસે. બોલતા નથી. દુનિયા આમ જ ચાલે છે ને? આમ જ ચાલે છે. કહેતા બી દીવાના હોય, હું ચાલ્યા જ કરે, કોઈ વિચારે જ નહીં. કોઈ એક્ઝામ પ્રમાણે રિઝલ્ટ આવે કે આપણે અગરબત્તી કરીએ પ્રમાણે? બોલો. આવું આવી દુનિયા બધી બોલ છે. કેવી છે? એક છોકરો તો બહુ હોશિયાર હતો, બહુ હોશિયાર. કેવો? જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઓવર સ્માર્ટ. કેવો? સ્માર્ટ નહીં પણ કેવો? ઓવર સ્માર્ટ હતો. એ એક્ઝામ આપવા ગયો. 5મા ધોરણની એક્ઝામ હતી, 3 કલાકનું પેપર હતું, 5 મિનિટમાં 12 મિનિટ પાછો હતો. એના પપ્પાએ કીધું લખી નાખ્યું? કે લખી નાખ્યું. બધું લખ્યું? કે બધું લખ્યું. હવે 3 કલાકનું પેપર 5 મિનિટ લખાય? પછી કે મેં લખી નાખ્યું. છોકરાને ઘેર લઈ ગયા. એ કે 3 કલાકનું પેપર તે 5 મિનિટમાં લખ્યું કઈ રીતે? એ મને સમજાય ગયું.
મારી હાથ પેઢીમાં કોઈ આવું નથી કર્યું. અને તને કેવું આવડી છે 3 કલાકનું તો 5 મિનિટ લખી નાખ્યું. તો છોકરાએ કીધું પપ્પા જુઓ મેં જવાબ પેપરમાં લખી નાખ્યું છે આન્સર પેપરમાં કે ડિયર સાહેબ તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ ચોપડીમાં લખેલા છે સમય મળે વાંચી લેજો. ના મળે આટલું ખોટું બોલો ટીચર કે એને પાસ કરો ફેલ કરો જવાબ વાંચો જ એટલે હવે હોય ને એટલે દુનિયા બધી આવી શકે એટલે જીવ માત્ર બધાનો સુખને ખોરે પણ સુખ કોઈ જગ્યાએ મળતું નથી. જ્યાં જાય ત્યાં સુખ ખોરે પણ સુખ ના મળે. કેટલાકને લાગે છે સુખ ખાવાની અંદર છે માટે કોઈને પીઝા ભાવતો હોય તેમાં એના થશે. પછી કોઈને ના ભાવતો હોય પીઝા આપીએ તો શું થાય ગમે. જો પીઝામાં સુખ હોય તો બધા આનંદ આવવો જોઈએ પણ પીઝામાં સુખ આપવાનો સ્વભાવ છે. આ દુનિયામાં કઈ વસ્તુ એવી છે કે જેનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો હોય જે આપણે આ 5 ઇન્દ્રિયોથી ભોગવીએ છીએ બધી વસ્તુઓ 5 ઇન્દ્રિયોથી એમાંની એક દાખલો આપો કે જે વસ્તુનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો હોય. બોલો બેનો બોલજો પાછા મૌન ના રહેશો. આપણે એ સ્વામિનારાયણ નથી કે બહેનોએ બોલવાનું નહીં પડદા પાછળ રહેવાનું એવું છે નહીં. હવે પડદા ખોલી નાખે પેલા ઢાંકતા તો તે જતા રહ્યા પેલા ઢાંકતા હતા ને ઘૂંઘટ ઢાંકતા હતા કે નહીં તમે જોયેલા કે નહીં જોયેલા. એટલે બહેનોએ બોલજો. શું પ્રશ્ન પૂછ્યો? પ્રશ્ન પૂછ્યો ખબર છે? હે માઇકમાં બોલો એટલે બધા ફેરથી સાંભળે. 5 ઇન્દ્રિયોથી ભોગવાતો હોય એવું એક પણ વસ્તુ 5 ઇન્દ્રિયોથી ભોગવાતી એક પણ વસ્તુ એવી બતાવો કે જેનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો હોય. આ પ્રશ્ન સમજાયો કે નહીં? હા સમજાયો. બહેનોને સમજાયો કે નહીં કે અંદર ગયો? 5 ઇન્દ્રિય વિશે કો પાડ્યો. આ 5 ઇન્દ્રિય આ કાન નાક જીભ અને ચામડી 5 ઇન્દ્રિય કહેવાય. જેનાથી જ્ઞાન થાય એ બધી 5 ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય. શું કહેવાય? હાથ ને પગ બધું કર્મેન્દ્રિયો કહેવાય. શું કહેવાય? જેનાથી ક્રિયા થાય એને કર્મેન્દ્રિય કહેવાય. જેનાથી જ્ઞાન થાય એને જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય. તો હું 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોની વાત કરું છું. આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા જે કંઈ ભોગવીએ છીએ એમાંથી એક વસ્તુનું નામ આપો કે જેનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો છે. બોલો. તમારી એક્ઝામ ચાલે છે બધાની. છોકરાઓ તો આવતા આવશે પણ તમારી અત્યારે ચાલુ થઈ ગઈ છે. બહુ વિચારવું પડે છે. આ 5 ઇન્દ્રિયોથી જે કઈ સાધનો ભોગવીએ છીએ એમાં એક પણ સાધનમાં સુખ આપવાનો સ્વભાવ હોય એવો એક દાખલો આપો. અઘરો પ્રશ્ન છે? અઘરો છે? પછી બોલો. એમાં એવું સુખ આપવાનું સુખ આવતું જોવાથી સુખ નથી આવતું, સાંભળવાથી, બોલવાથી, ચાખવાથી, સ્પર્શ કરવાથી, સૂંઘવાથી. પણ એનું કે સુખ આવે છે અમને તો અત્યારમાં સુખ આવે છે તો અમને તો લાગી ચોઈસ ઉપર ચોઈસ આવી જાય.
આપણને કોઈ એટમોસ્ફિયર अच्छा ये ચોઈસ ઉપર સુખ મળે પણ એમની ચોઈસમાં એમને સુખ મળે એ જ વસ્તુ બીજાને આપે તેને સુખ મળે ना माने તો સુખ ચોઈસમાં છે કે વસ્તુમાં છે वस्तु आए चॉइस नहीं બધા પસંદ કરીને પરિણે છે તોય કે ચાલો દુઃખી છે ચોઈસ વાળું ના બોલતા નથી પસંદ કરીને પરિણે છે ચોઈસ પ્રમાણે તોય કે છે દુઃખી છે આચું ખોટું કેમ ગભરાઈ જાય પસંદગી પ્રમાણે કરે તોય દુઃખી છે તમારી વાત નથી કરતો હું જનરલ વાત કરું છું તમે દુઃખી છો ક્યાં કીધું આપણા તમે તો જતા રહેશો જવાબ આપીને એમને ઘરમાં રહેવાનું છે એમની વાત સાચી છે કે બધું સાચું કહેવાય નહીં હવે મેં જોયું છે બાપ આપણા લોકો છે તો સહનશીલ એ તો જોયું છે બધા દુઃખને ગળી જાય એવા છે કેવા છે કેવું કર્યું છે બધું આર્ટિફિશિયલ કેવું અત્યારે બોલવાનું આર્ટિફિશિયલ ખાવાનું આર્ટિફિશિયલ હસવાનું આર્ટિફિશિયલ રૂપે આર્ટિફિશિયલ ચાલવાનું આર્ટિફિશિયલ બધું આર્ટિફિશિયલ સાચું કઈ છે જ નહીં કારણ વાળના કલરે આર્ટિફિશિયલ છે સાચું કે નહીં બધું સાચું કશું જ નહીં સમજાય છે કે નહીં બધું આર્ટિફિશિયલ આ તો થોડા વર્ષ પછી આ હાથ પગ ને બધું આર્ટિફિશિયલ બનશે તમારે કઈ ટાઈપના જોઈએ છે કાઢી નાખો બીજા ફિટ કરી દો સ્પેર પાર્ટ ની જેમ અત્યારે અંદરના તો બદલે છે બદલે જ નથી અંદરના બદલે ધીમે ધીમે પછી બહારના બદલશે એટલે આ મશીન છે બધું શું છે મશીન સ્પેર પાર્ટ વાળું મશીન બધું આંખ કાન નાક બધું બદલી શકાય રિપેર કરી શકાય બદલી શકાય બીજાને નાખી શકાય લગાઈ જવાનું હવે આપણે માની કે મારું શરીર છે એટલે તારું ક્યાં છે ભાઈ આ છે કુદરતનું કોણ છે આ સમજવા જેવું છે એટલે આ જગતમાં કોઈ જગ્યાએ સુખ છે અને માટે બધા લોકો 60, 70, 80 નિયમ થાય એટલે બધા કે છે અમે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ સુખી થઈને જતા સ્વામી હા અત્યારે લગભગ બધાને લક્ષ્મીમાં સુખ મળે છે તો એમાં સુખ નથી દાખલો આપી સમજો લક્ષ્મીમાં સુખ હોતું હશે લક્ષ્મી તો વ્યવહાર ચલાવવાનું સાધન છે શું છે લક્ષ્મીમાં સુખ હોય તો આપણે માગા પડીએ એટલે પૈસાની પથારી કરી સુઈ જવાનું તો સુખ મળ્યા કરે ડોક્ટરની ક્યાં જરૂર છે બોલતા નથી મળે ને ના તો મને બહુ ટેન્શન થાય છે પૈસાની પથારી સુઈ જાવ ટેન્શન તું અને પૈસા શું કામ છે પૈસા એ વ્યવહાર ચલાવવાનું સાધન છે સુખનું સાધન થોડું છે રાતના 2 વાગે તમને ત્યાં 10 લાખ રૂપિયા છે લઈને જવાનું છે વડોદરામાં અને ગાડી ટ્રેનિંગ ચાલીને જવાનું છે તો શું થાય હમણાં તો પૈસા સુખનું સાધન છે પછી ઠીક કેમ લાગે તેમ કહું તો બીકનું સાધન છે બોલો ને સુખનું સાધન પાછું બીકનું સાધન થઈ ગયું ભયનું સાધન થઈ ગયું એટલે લક્ષ્મી વ્યવહાર ચલાવવાનું સાધન છે બરાબર છે પણ સુખનું સાધન નથી લક્ષ્મી થી હાથ પકડી ગયો તો ટ્રેન થઈ જાય ક્યાં થાય સમજે છે એ લક્ષ્મી એ વ્યવહારની સ્થૂળ વસ્તુ મળી શકે એનાથી શું મળી શકે અને તે મળે ખરી તો મળ્યા પછી એ સુખ મળે એવું જરૂરી નથી સમજાય છે આ તો
સંસાર બધી ઉપાધિના કારખાના છે. શું છે? ઉપાધિના કારખાના. એ કારખાનાની અંદર મહેનત કરીને મજૂરી કરવાની અને ભૂખના દાળભાત શાક ખાઈને રાતે ઊંઘી જવાનું. ના ઊંઘવાનું, સવાર પડે વહેલી પાછી મજૂરી ચાલુ. એમાં આપણું જીવન મશીન જેવું છે. કેવું છે? મશીન. એટલે મશીન જેવું જીવન છે આપણું. એમાં પૂછી ગયા શું કોણ? સમજાય છે કે નહીં બધાને? ત્યાં સમજાય છે? હવે કે તમે પ્રશ્ન પૂછો. હું તો પૂછી થાકી ગયો. સાચું સુખ શામાં છે? સાચું સુખ બહાર નથી, અંદર છે. અંદર એટલે આત્મામાં. શેમાં છે? આત્મામાં સુખ છે, પણ એનું અજ્ઞાન હોવાથી બહાર સુખ ખોળે છે. શું કીધું? છે અંદર, પણ એનું અજ્ઞાન છે એટલે ખોળે છે. ક્યાં? પછી મળે મળે દાદા આપણે જે કરતા હોવું છે, જે ડિસિઝન લઈએ છે યસ કે સૌથી કરતા હોવું કેવી રીતે છોડ્યું? ડિસિઝન લઈએ છે એ ડિસિઝન લેતા નથી, કુદરત કર્મ પ્રમાણે લેવડાવે છે. શું છે? લેવડાવે છે. ત્યાં ચાલે જ નહીં. જેની સાથે હિસાબ હોય એની સાથે તમારી સિગ્નેચર થઈ જ જાય કે મારે લગ્ન કરવાની મંજૂરી છે. શું છે? આપણે ડિસિઝન લેતા નથી, લેવાઈ જાય છે. કારણ કે કર્મના હિસાબો શરૂ થવાના છે. એ ભેગા ના શરૂ થાય માટે કુદરતે ફરજિયાત ભેગા કરવા પડે. કેવા પડે? ફરજિયાત. કારણ કે તો હિસાબ પૂરો થાય ને. એટલે ડિસિઝન લેતા નથી, લેવાઈ જાય છે અને તે ફરજિયાત છે. કેવું? એટલે જન્મથી મોત સુધીના બધા ડિસિઝનો લઈએ છે એ બધા ફરજિયાત છે. આ સ્થૂળ ડિસિઝનની વાત કરીએ તો સૂક્ષ્મમાં જે ડિસિઝન લેવાય છે એ ડિસિઝનમાં અમે કોઈ સહયોગ નથી, ખાલી આપણે એકલા જ લઈએ છીએ. એ ડિસિઝનમાં કેવી રીતે કરતા હોવું છું? દાખલો આપો. જેમ કે આ મારે હાથથી આવી ક્રિયા કરવાની છે, બરાબર? જે ક્રિયા હાથ મારે હલાવો છે એ ક્રિયાનું મારે અંદરથી એકલા જ ડિસિઝન લેવાનું છે. કોઈ સામે એ સહયોગ નથી તો એ ડિસિઝનમાં કરતા પણ કેવી રીતે શોધે? એ તો મેં હલાવી અંદર કઈને કઈ રહે છે એ વસ્તુ છે. ના પડે રે એનો વાંધો નથી, પણ રે એ અજ્ઞાન છે. શું છે? અજ્ઞાન. કુદરત કે છે મેં કોઈને શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ આપી નથી. શું કીધું? શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ આપી નથી. મેં પણ વાત સાચી લાગે કે ખોટી? સાચી વાત છે. એ તો બધી શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ ના હોય તો હાથ હલાવવાની ક્યાંથી લાવે? બરાબર છે. ના, શક્તિ કોઈ છે જ નહીં તો તમારી પાસે. પણ મેં પહેલા કીધેલું કે મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. હવે કુદરતી રચનામાં આપણે શું કરવાનું? મન વચન કાય કહીને ચલાવવાનું સ્વતંત્ર કુદરતી કોઈને નથી આપ્યું. નેતા રામાયણ મહાભારત જ ના થાય જો શક્તિ હોતું. કોઈને શોખ થાય મારે યુદ્ધ કરવું છે, પણ આ તમે થિયરીથી પણ પ્રેક્ટિકલી વસ્તુ અંદરથી કરતા પણ છૂટતું નથી. એ કેવી રીતે છૂટે? પણ કરતા પણ છૂટતું નથી. એનું કારણ હજુ અંદર જે છે એ અંદર હું કરું છું, હું ભોગવું છું, સામે વાળું કરે છે, હું આનો માલિક છું, એ એનો માલિક છે, એવી ભ્રાંતિનું અજ્ઞાન ગયું નથી. હજુ અંદર જ છે.
ખાલી સમજણ બદલાય છે. શું બદલાય છે? ઉપયોગ બદલાયો. સમજણ બદલાય નહીં, ઉપયોગ બદલાવો જોઈએ એને પુરુષાર્થ કહેવાય. સમજણ બદલાયેલી એટલે પ્રાથમિક જ્ઞાન કહેવાય. શું કહેવાય? એ બરાબર છે, પણ પછી એનો ઉપયોગ ના કરો તો પછી શું કરવાનું? ભગવાને કીધું કે તું ચોરી કરીશ તો પાપ લાગશે, આવું કીધું. બરાબર છે? આટલું આપું છતાં આપણે ચોરી કરીએ તો અને પેલું જ્ઞાન છે તે કડકડાટ મળે છે તો જ્ઞાન મળે છે કે ચોરી કરવાથી પાપ લાગશે. એ જ્ઞાન મળે છે અને ચોરી કરીએ છીએ. જ્ઞાનનો અર્થ ખરો? એવું જ્ઞાન કહે છે કે તને જે જ્ઞાન મળ્યું દ્રષ્ટિ રૂપે, એ જ્ઞાનનો જો તું સંજોગમાં ઉપયોગ કરીશ દ્રષ્ટિથી તો એને પુરુષાર્થ કહેવાય. નહીં કરું તો એને જ્ઞાન કહેવાશે, નોલેજ કહેવાશે, ઇન્ફોર્મેશન કહેવાશે. એને શુષ્ક જ્ઞાન કહેવાય. શું કહેવાય? કે જે કોઈ કામ કરે એટલે જ્ઞાન એને કહેવાય કે જે જીવતું હોય એને વિજ્ઞાન કહેવાય, જે જીવતું ના હોય એને નોલેજ કહેવાય. કામ ના કરે, શું કીધું? જાણે બધું પણ કરે અહીંયા થોડીક સમજ ફેર થશે. આમાં ચોરીનો જે દાખલો તમે આપ્યો ને ચોરીનો દાખલો આપ્યો ને કે ચોરી કરવી એ પાપ છે અને છતાંય ચોરી એટલે અંદર ભાવ ફેરવા છે તો જ્ઞાનના ઉપયોગથી ભાવ ક્રિયામાં આજે ફરક પડશે ખરો? આજે કશો ફરક ના પડે, પણ આ તો દાખલો આપ્યો કે જ્ઞાન હોવા છતાં બહાર ફેરફાર થાય છે. એવી રીતે જ્ઞાન એને કહેવાય કે જેનો ઉપયોગ કરી શકે. આજે હું ચોરી કરતો હોઉં તો મને ભાવ તો એવો જ હોય કે મારે ચોરી કરવી ના જોઈએ, તો તમારા પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનનો શું કર્યો કહેવાય? ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. એટલે આપણે તમે બહાર ચોરી કરો છો ને ચોરી કરવામાં તમને આનંદ આવે છે તો પછી જ્ઞાનનો મતલબ કરો. એટલે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનનો ઉપયોગ ફક્ત નેક્સ્ટ બર્થના સંજોગો ફેરવવા માટે છે. આજે ના બતાય આજે અહીંયા પછી સમજ જે થઈ જાય ને કે તમે આજે જ્ઞાન આપી દેજો, કાલથી આ લોકોને માનો કે દુઃખોમાં ના આવે તો કશું થઈ જશે. બરાબર છે, બરાબર છે. ભાવના ફેરવી એને પુરુષાર્થ કહેવાય. એને પુરુષાર્થ કહેવાય. એ પુરુષાર્થ નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે. એનું રિઝલ્ટ નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે. પુરુષાર્થનું રિઝલ્ટ નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે. ક્યારે આવે? નેક્સ્ટ બર્થમાં. જેમ રામને વનવાસ જવું પડ્યું એ વખતે શું બોલ હતી એમની? માઇકમાં બોલે છે ને તો પછી કેમ આવ્યો ભગવાન? એ આગલા અવતારનો હતો. જવાબ તો આવી ગયો ને પાછો. રામકૃષ્ણ મહાવીર કે આપણે હોય જે કે ભોગવી છે કયા આપણે ભોગવીએ છે? બે આવતા ત્યાં 9 વાગીએ છે અંદર એ કયા આવતા માટે વાગીએ છે? વાગીએ છે અંદર ને ભોગવીએ છે બહાર. બહાર છે કયા આવતાનું છે? અંદર છે એનું ભાવ નેક્સ્ટ કરવાનું છે. તો અંદર તો લઈ જાય બાજુ કશું બદલાતું નહીં, પણ આના પરથી આનંદ નીકળે ને કે આપણને આ જ્ઞાન જડબેસલા કામ કરે છે. ભાવ ભાવ તમારા બદલે જાય તો જાણવું કે જ્ઞાન કામ કરે છે. 100% કામ કરે છે. પણ બહારથી કશું બદલાતું કશું ના બદલાય. રામની સીતા ના બદલાય. કશું ના બદલાય. બહારથી કોઈને કશું ગમે એટલું રામ મહેનત કરે તો રાવણ ના બદલાય. કૃષ્ણ ગમે એટલી મહેનત કરે તો દુર્યોધન ના બદલાય. બહાર કશું ફેરફાર ના થાય, હિસાબ પ્રમાણે થાય. જે થાય બધું અંદર જ થાય. આપણું જ્ઞાન દેવાથી અંદરના ભાવ ભરે છે એનો ધર્મ. બસ એ પુરુષાર્થ. ધર્મ એટલે પુરુષાર્થ. અહીંયા પુરુષાર્થ તમે જે વાત કરી ને ભાવ ફેરવવાનો
સંસાર હેતુ માટેના ભાવ કેવા હોવા જોઈએ અને મુક્તિ માટેના ભાવ કેવા હોવા જોઈએ? સંસાર હેતુ માટેના ભાવ કેવા હોય કે જેનાથી આપણો સંસાર વધે, સુખ સગવડ સંપત્તિ સાધનો સંબંધો બધું વધે. અને મોક્ષ માર્ગ માટે કેવા ભાવ જોઈએ કે આ મન વચન કાયા અને મન વચન કાયાથી મુક્ત રહે, એ આપણો ભાવ જોઈએ. આ દુનિયાની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી, ભાવે કરીને મને ખપતી. અહીંયા ભાવે કરીને ખપતી નથી એ એક્ઝેક્ટ ફોર્મમાં નહીં સમજાય, કારણ કે પછી એ ત્યાગમાં પડી જાય છે માણસ. ભાવે કરીને ખપતી નથી મતલબ ભાવે કરીને એટલે ભાવના રૂપે, ક્રિયા રૂપે નહીં. કયા રૂપે નહીં? ક્રિયા રૂપે નહીં. ક્રિયા રૂપે તો ફરજિયાત છે. કેવું છે? ફરજિયાત. એમાં કશું થાય એટલે ભાવે કરીને ખપતી નથી એ ભાવથી એ જે કોઝિસ નાખે છે અને નેક્સ્ટ ભાવમાં આપણો કુદરત એને આપે છે, તો એ જ્યારે એ ભોગવે છે, જ્યારે મળે છે ને ત્યારે એની પાસે કઈ સમજણ હોય? એની પાસે નેક્સ્ટ પર્સમાં ભાવે કરીને ખપતી નથી તો પછી ભેગી ના થાય. ભેગી ના થાય. આ ટાઈમમાં ભેગી થઈ પણ હવે ભાવ બદલ્યો, ભાવ બદલ્યો એટલે એ વસ્તુ ભેગી ના થાય. મારે જોઈતી નથી તો કેમની ભેગી થાય? જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જે ભેગી થતી હશે ને જરૂરિયાતની વસ્તુ ભેગી થાય પણ એની અંદર માગણી ના હોય એટલે મોહ રાખે. જે વસ્તુ પોતાની ઈચ્છાથી માગણીથી ભેગી થાય તો એમાં મોહ હોય. મોહ. જે ઈચ્છાને માગણી વગર બાય પ્રોડક્ટમાં ભેગી થાય તો એમાં મોહ ના હોય. બરોબર. શું ના હોય? મોહ ના હોય. જેમ આપણે લગ્ન કરીએ તો હસબન્ડ ને વાઈફ માટે એકબીજા માટે મોહ હોય, પણ હસબન્ડ ને વાઈફ ના પરિવાર માટે મોહ ના હોય. બરોબર. બોલતા નથી. બરોબર. એવું કારણ કે માગણી તો કઈ કરી હતી, નેસેસિટી લોકો છે. હા, પણ આ તો બધું પેકેજમાં આવે. શું આવે? પેકેજ. એવું પણ પેકેજ આપણે માગણી છે પણ આવે ફરજિયાત છે. સમજે? આવે ફરજિયાત. એવું ને જે વસ્તુ તમારી માગણી નથી છતાં પેકેજ રૂપિયા આવે એટલે તમને એમાં મોહ નથી. એ બાય પ્રોડક્ટ નથી. પેલું મેઇન પ્રોડક્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? મેઇન પ્રોડક્ટ. હવે તે વખતે મોક્ષ માટે એમને કઈ રીતો એમની સમજણ હોય? મોક્ષ આ બધી જે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતી હોય તો એમને અંદર કઈ સમજથી એને એ બધા અંદર તો એમની સમજણ એવી હોવી જોઈએ કે આ જગતની જે પણ વસ્તુઓ મને મળે છે એ વસ્તુમાં સુખ આપવાનો સ્વભાવ જ છે. શું નથી? સુખ આપવાનો સ્વભાવ. આ બધી વસ્તુઓ કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે. શું છે? આ જે સમજણ કી રહેતા આમાં કઈ સુખ અને આનંદનો પ્રશ્ન નથી. હોય? આ કશામાં સુખ આનંદ હોય? ના. આપણને લાગે કે આ ડ્રેસ બહુ ગમે છે અને પછી એ ડ્રેસ 5 રૂપિયા નાખી એવા ગમે પછી ના. 4 ગણો 5 ગણો ના. આપણે દાગીના પહેરી કે 5 તોલાના પછી 100 તોલાના પહેરી બહુ આનંદ થાય. આમ તો મોહ છે બધું. શું છે? કુદરત કહે છે કે શરીરને જીવવા માટે હવા પાણી અને ખોરાકની જરૂર છે અને મનુષ્યને જીવવા માટે જે સામાજિક પ્રાણીને જીવવા માટે રોટી કપડા અને મકાનની જરૂર છે. શું જરૂર? આ શરીરને જીવતું રાખવા માટે હવા પાણી અને ખોરાક જોઈએ. શું જોઈએ? અને સામાજિક પ્રાણી રૂપે આ મનુષ્યને જીવવા માટે રોટી કપડા અને મકાન જોઈએ. બાકી બધી વસ્તુઓ એક્સ્ટ્રા આઇટમ છે. શું છે? એના વગર ના જીવાય એમ બને. ખ્યાલ આવે? પણ અત્યારે માણસોનું કેવું છે? બધા વગર જીવાય પણ મોબાઈલ વગર ના જીવાય. બોલતા નથી. સાચું કહો? મોબાઈલ ઓળી ગયો તો આખી રાત ઊંઘ આવે. ખાવા માટે તો મોબાઈલ જોઈએ. એટલે એની પસંદગી આમાં છે. અત્યારે શું છે? એ સંજોગોને કારણે. તેના કારણે સંજોગાધીન છે માનવ ભમરડો. કેવો છે? બોલો.
ભાવ કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ પછી આનામાં કેવી રીતે આવી? તમે આગળ કીધું કે તમે ભાવ ખાલી પલટી કરી મૂકો છો, તો પછી એ સ્વતંત્ર શક્તિ કેવી રીતે? ભાવ કરનારું મન વચન કાયા નથી. ભાવ કરવા વાળો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે અને મન વચન કાયા એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે. ભાવ કરવા વાળો મન વચન કાયા નથી અને આત્મા નથી. શું કીધું? એ બેની વચ્ચેનો છે. આને બાળી નાખવાનું છે. પેલો આત્મા સાથે આવશે પણ ક્યાં જશે? તો કે અંદર જે નવા કર્મો બાંધ્યા છે એના આધારે એની ગતિ થશે. આના આધારે નહીં થાય. એટલે અંદર ભાવ કરનારો જીવતો છે, અહીંયા કર્મો ભોગવનારો જીવતો નથી. આ મરી ગયેલો છે. શું છે? આ મરી ગયેલો છે અને મરી રહેલો છે. કેવો છે? આજે 20 સપ્ટેમ્બર 2019 થઈ, બરાબર? એટલે 19 સપ્ટેમ્બર 2019 સુધીના જીવન માટે મરી ગયા આપણે. આ કે ના બોલો ને? કે ના? સપ્ટેમ્બર 19 2019 માટેના પહેલાના જીવન માટે મરી ગયા આપણે. કે દીકરા છીએ એના શ્વાસ પણ પ્રતિક્રિયા બાકી છે, એનું આયુષ્ય પ્રતિક્રિયા બાકી છે, એના કર્મો ભોગવવાના પ્રતિક્રિયા બાકી છે. તો પછી એના માટે મરી ના જાય. હવે બાકીના માટે જીવતા છીએ આપણે. આટલું ખોટું તો પછી આ તો અત્યારે જીવતો હોય તો 6 મહિના પહેલા 6 વર્ષ પહેલા 26 વર્ષ પહેલા યાદ પણ મરી ગયા જીવતું શું કામ કરે છે? આપણે સંજોગ છે એને ધ્યાન રાખવું. એનું તો મરી ગયેલું છે, એ જીવતું છે ના કે પણ મને પાછું બધું મારે યાદ તો કરવું પડે ને. તો લોકો ગયા અવતારનું કેમ કરતો નથી? ના સમજાય છે કે નહીં? એટલે પાછલું કશું યાદ કરવા જેવું નથી. અત્યારના સંજોગોમાં આપણાથી સારામાં સારો જ્ઞાનનો ઉપયોગ શું થઈ શકે છે એ કરીશું. તો બીજામાં ઊંડા ઉતરવું નહીં. બીજામાં એટલે કે જેનું જીવન પતી ગયું છે એમાં ના ઊંડા ઉતરવું. પતી ગયું છે પછી શું કરવાનું? તમારું વેપાર જવાનું છે પછી એનો શ્વાસ પતી ગયો. શું પતી ગયું? એનું આયુષ્ય પતી ગયું. સમજાય છે? પછી એ લાઈફ નું શું? પછી એના વિચારવાનું શું મહત્વ બનાવવાનું છે? ગઈકાલના સંજોગો આજે બદલી શકે, સુધારી શકે. જે વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી એમાં ઊંડા ઉતરીને શું કરવાનું? સમજાય છે? શું પૂછવું છે? હવે તમે આગળ ફોન પર વાત કરતા હતા તો સાયન્ટિસ્ટ સાથે પેલી વાત થઈ જે 5 તત્વોની ને છઠ્ઠું તત્વ, જે એક છઠ્ઠું તત્વ છે તો પછી પકડમાં કેમ નહીં આવતું? પકડમાં છઠ્ઠું તત્વ છે, 5 તત્વો તો સાયન્ટિસ્ટોની પકડને જે ભૌતિક સાયન્સ છે એની પકડની 5 તત્વો તો આવી ગયા, પણ જે છઠ્ઠું તત્વ છે એ આવતું પણ નહીં પકડમાં એમ. ના એ બુદ્ધિથી પર જાય ત્યારે આવે. આ 5 તત્વો તો બુદ્ધિના ટોપ લેવલમાં જાય તો સમજાય, પણ છઠ્ઠું તત્વ તો બુદ્ધિથી પર જાય ત્યારે ત્યાં તો પછી આવું જોઈએ ને, એની એપ્લિકેશનમાં તો આવું જોઈએ ને. હા પણ એની બુદ્ધિ જે છે એ લોજિકલ પુરાવાને આધારે સ્વીકારે છે. સાયન્ટિસ્ટો શું સ્વીકારે? લોજિકલ પુરાવા. તો આત્મા દેખાય? આત્માને આકાર હોય? આત્માને
આત્માની સારી હોય આત્મા સ્થૂળ રૂપે છે કઈ રીતે દેખશે લોકો અનુભવમાં તો આવું જોઈએ આ પણ અનુભવમાં આવે પણ એ લોકોનું દ્રષ્ટિ સાયન્ટિફિક હોવાથી આટલું જ વિચારે છે પછી એનાથી આગળ વિચારશે તારે ખબર પડશે કે આની આગળ પણ સાયન્સ છે બધા સાયન્ટિસ્ટોને ખબર પડે અંદર ખાતે પણ પુરાવો ના મળે ત્યાં સુધી બોલે બધાને ખબર પડે આઈન્સ્ટાઈનને ખબર પડી કે આ મેં જે આ દુનિયાના મોટા મોટા આવિષ્કારો શોધ્યા છે ડિસ્કવર કર્યા છે ને લોકો મારી વાવા કરે છે પણ મને પોતાને ખબર છે કે જેના નિમિત્તે આ બધું પડાયું છે એને હું પડી શક્યો નથી એ તો એનું રહસ્ય છે પડી ના શક્યો કઈ છે એવું મને ખબર પડી પણ શું છે ખબર પડી નહીં એ ના હોય તો કશું રહસ્ય પૂરું થાય એટલે વાર લાગે ના મળે એવું નથી પણ કેટલા અવતારો એમાં ઊંડા ઉતરવું પડે તો થાય એટલે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં આત્માનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં આત્મા સિવાયના 5 તત્વોનું મહત્વ છે અધ્યાત્મમાં બાકીના 5 તત્વોનું મહત્વ નથી આત્માનું જ મહત્વ છે પણ બાકીના 5 તત્વોથી દુનિયા કઈ રીતે ચાલે છે એ સમજી લે તો માલિકી પણ કરતા બહુ થાય એટલા માટે એનો એક્ઝામ્પલ અહીં આપજો ને લાઈવ એક્ઝામ્પલ શું એ 5 તત્વો અને આત્માની હાજરી અહીંયા અસ્તિત્વ એટલે આ 5 તત્વો કયા કયા કહેવાય કે જળ તત્વ આ દેખાય છે બધું જળ તત્વ છે શું છે જળ તત્વ એટલે જેને નાશ કરી શકાય જે અવસ્થા રૂપે છે એ બધું જળ છે અને બહાર નાખી દીધું માટે આ જળ છે જે પણ વસ્તુઓ દેખાય છે આ બધું જળ છે આજે છે ને કાલે એટલે જળ તત્વ બીજું આવે ગતિ સહાયક જેને કારણે ગતિ થાય છે હાથ હાલે પગ હાલે માણસ ચાલે પંખો કરે ગાડી કરે આ બધું ફરે છે એને ગતિ સહાયક પછી ત્રીજું તત્વ આવે સ્થિતિ સહાયક આપણે બેઠા છે એ સ્થિતિ સહાયક આ પંખો બંધ હોય તો સ્થિતિ સહાયક અને ચાલુ હોય તો ગાડી ઊભી રહી હોય તો સ્થિતિ સહાયક અને ચાલતી હોય તો આ બંને તત્વ છે ચોથું તત્વ આવે સમય તત્વ કયું કોઈ પણ વસ્તુને અવસ્થાને સંજોગોનું માપ કાઢવું હોય તો સમય તત્વ જોઈએ શું જોઈએ સમય તત્વ જેમ આપણે આ સત્સંગ રાખ્યો તો સમય તત્વ કે ભાઈ આમથી 10 તો સમય તત્વ જોઈએ કે નહીં પછી કોઈને આપણે કે ભાઈ આમની ઉંમર કેટલી તો સમય તત્વ જોઈએ કે નહીં દરેક કાર્યમાં સમય તત્વ સમાયેલું અને પાંચમું તત્વ છે સ્પેસ આ સ્પેસ એટલે અવકાશ આ ના હોય તો બધી મૂવમેન્ટ થાય અને આ 5 તત્વોને ભૌતિક વિજ્ઞાન કહેવાય શું કહેવાય અને આ 5 તત્વો જેની હાજરીમાં ચાલે છે એ આત્મા એ ચેતન તત્વ છે એ ના હોય તો આ દુનિયા હોય જ નહીં ને દુનિયાને કોણ જોયું જળ જોઈ શકે આ ખુરશી આ ભીતને જોઈ શકે આ માઇક ખુરશી જોઈ શકે ના જોઈ શકે ચેતન હોય તો દેખાય ને ચેતન ના હોય તો દુનિયા હોય ના હોય અવસ્થા ના હોય કશું ના હોય ચેતન છે તો છે એટલે ચેતન તત્વ છે એ આ જગતની અંદર અધિષ્ઠાન શું કહેવાય કે એની હાજરીથી આ દુનિયા બધી એક્ટિવ લાગે છે કેવું લાગે છે જ્યાં કોઈ ચેતન ના હોય તો કેવું લાગે આપણને કોઈ એમ કે ભૈયા 200 રૂમનો બેડ છે તમને આપી દઈએ છીએ
શું કીધું? તમારે અંદર રહેવાનું, બહાર નીકળવાનું નહીં. રોજ 2 ટાઈમ તમને ખાવાનું આપશે. બારી બાયલા છે ને વસ્તુ રૂમમાંથી ગમે તે રૂમમાં ભર્યા કરો. ગમે છે? સમજાય છે? જંગલમાં રહેવું ગમે, પણ આની અંદર એવું ગમે કારણ કે જંગલમાં વનસ્પતિ જીવતી છે, પાણી જીવતું છે, આ તો પધાય છે. સમજાય છે? એટલે જીવતું છે તો દુનિયા છે, નથી દુનિયા નથી. અને જીવતું કેમ છે? કારણ કે અંદર આત્મા ના હોય તો હોય. આ તો માજી 85 વર્ષ થયા હોય અને છેલ્લા શ્વાસ લેતા હોય અને છોકરો માટી ઉપર ગુસ્સે થઈ જાય તો અમલનારાયણ શું થાય? થાય કે નહીં? બોલતા નથી. થાય કે નહીં? માગીને હાથ અટકાવ્યો નથી પણ ગુસ્સે થઈને બોલ્યો છોકરો માગીને, બધું થાય કે નહીં? પણ જેવો શ્વાસ બંધ થઈ જાય પછી એ છોકરો બાળી નાખે તો કોઈને દુઃખ ના થાય. બોલતા નથી બધા. તો શરીર બીજા 2 જુદા છે. એટલે ગુસ્સો કર્યો તે શરીર જુદું હતું, એટલે બાળી નાખ્યું તે જુદું કે એક જ. તો હવે કેમ દુઃખ થતું નથી? બોલો ને. તો પછી કિંમત કોની છે? એટલે આપણે તો પોતી નાખ્યું કે હું શરીર છું, હું શરીર છું, હું શરીર છું. પછી હું તારે પૂછું તારે કે શરીર નહીં તો આત્મા છું એવું નથી. તો પછી પહેલેથી કબૂલ કરો કે હું આત્મા છું. શરીર તો કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે અને માટે એ તો કર્મ બધી જાય એટલે મારી નાખવાનું છે. પણ હું નથી માનવાનો કે હું છું. બળી જાય એવું હોતો નથી. બળી જાય એવું હોતું તો પછી પતી ગયું ને. પછી મોક્ષની જરૂર ક્યાં છે? શરીર તો બધાનું ભરે છે, એ તો ફરજિયાત છે. પછી મોક્ષની જરૂર છે ના. હું આત્મા છું, એ આત્માને અનુભવવા માટે મોક્ષ શબ્દ મૂક્યો છે અને અનુભવવા માટે મૂક્યો છે. આ તો બધાને મરી જવાનું છે, ફરજિયાત છે ને. સમજાયું કે નહીં? એટલે સમજવા જેવું છે. અત્યાર સુધી આપણા આખી જિંદગી બધી આની એમ જ ગઈ. રમકડાને રમાડવામાં જ ગઈ. શેમાં ગઈ? રમકડાને રમાડવા માટે. જન્મ્યા ત્યારથી રમકડા જ રમાડ્યા છે. નાના હતા ત્યારે પથ્થરના રમકડા, લાકડા રમકડા રમાડ્યા. ત્યાર પછી ચોપનના રમકડા રમાડ્યા ભણવા ગયા. ત્યાર પછી લક્ષ્મી કમાવા ગયા, લક્ષ્મીના રમકડા રમાડવા ગયા. ત્યાર પછી ફર્યા એટલે જીવતા રમકડા રમાડવા ગયા. પછી 2 થી 4 થયા એટલે પાછા એને રમાડવાના શરૂ કર્યા. ઉંદર પેલા એકલો એમાંથી થયા 2 એટલે એકમાંથી 2 આવ્યા એટલે સવાલ. પછી એમાંથી બીજા 2 થયા 4 એટલે 4 આવ્યા એટલે સવાલ. હવે એને ખબર નથી પડતી હું આના માટે જીવું, એના માટે જીવું કે આ 2 માટે જીવું એ ખબર નથી પડતી. ઊંચાઈ ગયો શું થઈ ગયું? માર એકલો હતો તો કે છે કે ના એકલા તો કેમની મજા આવે તો એકલો થયો. તો જવાબદારી બધી ઘટી. પછી પાછા બીજા 2 છોકરા થયા પછી વધી ઘટી. હવે કે છે કે આ જીવન જીવાય જેવું લાગતું હશે કે છોકરો કે છે મારે આ જોઈએ, છોકરી કે છે આ જોઈએ, વહુ કે છે આ જોઈએ. લો હસબન્ડ કે મારે કોને કહેવાનું કે આ જોઈએ? બોલતા નથી. ના મારે કોને કહેવા જોઈએ? કારણ કે જે કે પૈસા આવ્યા એ તો બધા વાપરી ગયા. હવે શું કરવાનું? ફરી કમા તો ફરી વાળે પાછળ સમજાય કે નહીં? આખી જિંદગી આની આમ જ ચાલુ કરી. દર મહિને આપવો જ પડે તમારા તો હોતા નથી, ચાલે જ નહીં. આપણે શરીરમાંથી આત્મા છીએ તો મોક્ષ આત્માને મોક્ષ કોણ જશે? આત્માને મોક્ષ કોણ જશે? આત્મા
કર્મના બંધનથી છૂટે અને અજ્ઞાન ના હોય તો મોક્ષ જાય. મોક્ષ જવા માટે મહેનત કોને કરવાની? કોઈને નહીં. કશું ના કરે તો મોક્ષ થાય અને કશું કરે તો અજ્ઞાન. સ્વામીએ આટલું પેલું બહુ પોપ્યુલરની વાત કરી અને અમે તો બધું ચાલવા શીખીએ છીએ. આપે કીધું શરીરથી કઈ થાય નહીં, જડ છે અને મોક્ષ જોઈએ છે તો કોને કરવાનું છે? મોક્ષનું જો શરીરથી થાય એવું નથી તો આત્માને કરવાનું છે. કોને કરવાનું છે? જરાક દ્રષ્ટાંત આપીને વ્યવસ્થિત જરાક સમજણ. એટલે આત્માને કરવાનું નથી, શરીરને કશું કરવાનું નથી, કારણ કે શરીર કશું કરી શકે એમ નથી. ને આત્માને કશું કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આત્મા પોતે અનંત શક્તિ વાળો છે, એને કશું કરવાનું નથી. હવે કરવાનું કોણે છે? જેને આ સંસારની અંદર 5 ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી અને બુદ્ધિથી સુખ માનવું હતું, સુખ છે એવું અનુભવ્યું હતું, બસ એને બધું અજ્ઞાન કાઢવાનું છે. શું કરવાનું છે? અજ્ઞાન કાઢવાનું છે. બરાબર. આપે તો બતાવી દીધું અજ્ઞાન કાઢવાનું છે, પણ કઈ રીતે કાઢવાનું છે? એટલે સુખ લાગે તો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આમાં સુખ છે નહીં, હું ના હોઉં તો આમાંથી સુખ લાગે. માટે સુખ એ મારો સ્વભાવ છે, ભ્રાંતિથી એમાં સુખ ભાસે છે પણ છે નહીં. આ તો કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે. જેમ હું આઈસ્ક્રીમ ખાઉં તો મને સુખનો અનુભવ થાય છે, કારણ કે મારી માન્યતા છે. હવે આપણે માન્યતા બદલવાની કે આઈસ્ક્રીમમાં સુખનો સ્વભાવ છે, તો ના ભાવતો હોય એટલે આપણું તો શું થાય? ના ભાવે. જો આઈસ્ક્રીમમાં સુખનો સ્વભાવ હોય તો મળવું જોઈએ ને, બધાને ભાવવું જોઈએ. બરાબર. પણ એવું છે નહીં. એટલે ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે સુખનો સ્વભાવ તો મારો છે. અજ્ઞાન માન્યતાથી એમનો સુખ છે એવું મેં માન્યું છું અને કહું છું, માટે સુખ ભાસે છે પણ છે નહીં. તો દરેક બાબતમાં માઇનસ કરવું પડે. શું કરવું પડે? માઇનસ કરવું. આપણે કપડા સારા પહેરીએ છીએ અને આપણને આનંદ આવે છે. ખ્યાલ આવવો જોઈએ કપડામાં આનંદ આપવાનો સ્વભાવ નથી. કપડા એ સમાજની અંદર મર્યાદાનું સાધન છે, પણ મને કપડામાં આનંદ આવે છે કારણ કે મારી અજ્ઞાનતા છે. ખરેખર આનંદ તો મારો આત્માનો સ્વભાવ છે. સમજાય છે? કપડાનો સ્વભાવ નથી, પણ આ અજ્ઞાનતાને કારણે મારે ભટકવું પડે છે. એટલે બધા પ્રકારની અજ્ઞાન શું કરવું પડે? નાશ કરવું પડે. બધા પ્રકારની. એટલે મોક્ષે જવું હોય તો ખાલી અજ્ઞાન જે છે એ અજ્ઞાનને નાશ કરવું, આ જ પ્રક્રિયા મોક્ષે જવા માટે છે. તપ જપ ને પૂજા પાઠ મોક્ષે જવા માટે નથી, પુણ્ય પાડવા માટે છે. શેના માટે છે? બસ. જપ તપ વ્રત એ બધું કરીએ તો મોક્ષને ના જવાય. બસ અહીં નહીં જવાય. કઈ રીતે જપ તપ વ્રત થી શું મળે ને? આ સંસાર મળે, બીજું શું મળે? શું મળે? આ જપ જપ ને પૂજા પાઠ કરો છો એ તમે કરતા નથી. સંજોગોને આધીન કરવું પડે છે, પણ તમે માનો છો કે મેં કર્યું એટલે પુણ્ય પ્રદાન શુભ ક્રિયા છે. ને પુણ્ય પછી શું મળે? આપણને ફળ મળે. એનાથી મોક્ષ મળે, કારણ કે અજ્ઞાન જ છે. શું છે? અજ્ઞાન છે. આ કરવાથી મને સુખ મળશે, એ જ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન છે એટલે જપ તપ છે ખોટું છે એવું એ નથી. જપ તપ કરીએ છીએ એ ખોટું છે એવું પણ નથી. જપ તપ કરીએ છીએ ખોટું નથી, એ તમે કર્મમાં લઈને આવ્યા છો એટલે કરો છો. એ આત્મા માટે કરતા નથી. ઉદય કર્મમાં છે. અને તમારી દેવી તમે જેવા કર્મ લાવ્યા છો, કર્મની માન્યતા લાવ્યા છો, એ પ્રમાણે કરો છો. એક રામની માળા ગણે, એક દર્શનની ગણે, એક મહાવીરની ગણે, એક શિવની ગણે, એક સ્વામિનારાયણની ગણે. એમાં આત્માને શું લેવા જવાનું? શરીરને જેની ગણ્યો હોય એને ગણે, એમાં આત્માને શું લેવા જવાનું? સમજાયું કે નહીં?
એટલે આત્મા વસ્તુ જુદી છે અને શરીર વસ્તુ જુદી છે. શરીર સાથે રહેલી અજ્ઞાન માન્યતાથી આ સંસાર ચાલ્યા કરે છે. કઈ માન્યતા? અજ્ઞાન માન્યતા. એ અજ્ઞાન માન્યતાને ખાલી કાઢવાની છે, નથી અને બદલવાનું, નથી આત્માને બદલવાનું. અજ્ઞાન જ કાઢવાનું છે. શું છે? અજ્ઞાન માન્યતા કોને છે? અજ્ઞાન માન્યતા અંદર માનવા વાળો જીવતો અહંકાર. કયો અહંકાર? જીવતો અહંકાર. જેનું નામ છે, બીજું નામ છે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. કયો આત્મા? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. કે જે અજ્ઞાન માન્યતાથી નવી નવી પ્રતિષ્ઠાઓ કર્યા કરે છે. આમાં શું છે, આમાં શું છે, આમાં શું છે, મેં કર્યું, આનું છે. આ બધી માન્યતાઓને આધારે કર્મ બંધાય છે. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. એ અજ્ઞાનતાથી શું બંધાય છે? કર્મ બંધાય છે. એ કર્મનું કુદરત બાજુ શું આપે છે? ફળ આપે છે. તો કાઢવાનું શું છે? અજ્ઞાન. આ મનોરંજન કાયની ક્રિયાને અજ્ઞાન કહેવાતું નથી. અજ્ઞાન એ માન્યતા સ્વરૂપે છે. કયા સ્વરૂપે છે? માન્યતા. એ ક્રિયા સ્વરૂપે એ ક્રિયા સ્વરૂપે રહેલો ભોગવતો એ નડતો એ તો બધા જ હતો. રામને હજારો માણસને મારી નાખ્યા યુદ્ધમાં રાવણ સાથે. તો એને પાપી ના કહેવાય. અર્જુનને પણ લાખો માણસને મારી નાખ્યા મહાભારત યુદ્ધમાં, તો એ પાપી ના કહેવાય. અને તમે કીડી મારો તો પાપી બોલતા નથી. આટલું ખોટું. દુનિયા માટે કુદરતનો કાનૂન જુદો હશે. રામ અને કૃષ્ણની આપણે વાત કરી. હવે અમે તો પીડીના લેવલના છીએ અને એ તો કઈ રીતે રહેતા હતા બરોબર. હવે અત્યાર સુધી અનંત અવતારથી શરીર એ અમે જ છીએ એ જ નક્કી પાકું કરેલું છે. હવે એકદમ જ હું આત્મા છું અને કૃષ્ણ અને રામજી આપણે પેલું કઈ રીતે એટલે સુધી પહોંચવું હોય કે શરીર છું એ રીતે બધા આપણે જીવીએ છીએ કેટલાય અવતાર નથી, પણ મરતી વખતે તો ખ્યાલ આવે છે બધાને કે હવે લઈ લે તો સારું. વગર જ્ઞાને બરાબર છે. એટલે ખબર તો છે કેટલા અવતાર કે શરીર હું નથી, કારણ કે લઈ લેવાનું શરીર જ કે છે, આત્માનું કોઈ લેવાનું કહેતું નથી. અને એ ખબર છે છતાં પણ કેમ હું આત્મા છું એ પાકું કેમ નથી? જન્મે એટલે પાછું મૂળ સારું પણ એનું કારણ મૂળ કારણ એ છે ખરેખર સુખની માન્યતા ગઈ નથી. આ ઉપર છલ્લી ગઈ. કેવી ગઈ? ઉપર છલ્લી. હસબન્ડ વાઈફની જરૂર થાય તો 2 દિવસ બોલે નહીં, ત્રીજે દિવસ તિરાડ પડી જાય. એને ખબર છે કે છૂટકો નથી. શું છે? છૂટકો નથી. પછી છૂટકો લાવે શું કરે? અત્યારે આત્મા હું છું એ પણ મારે માની જ લેવાનું ને. અત્યારે તો માનવાનું છે ને. અત્યારે તો જે છે આપણે માનવાનું છે. અનુભવ ક્યારે થશે? જ્યારે તમામ પ્રકારનું અજ્ઞાન દ્રષ્ટિમાંથી ખલાસ થશે ત્યારે. અજ્ઞાન સાથે આત્મા અનુભવ કેવી રીતે થાય? અંધારા સાથે અજવાળો અનુભવ થાય. અંધારું દૂર થાય તો અજવાળો થાય. કે અજ્ઞાન નાશ થાય તો આત્માનો અનુભવ થાય, બાકી કોઈ રસ્તો નથી. એટલે અજ્ઞાન કાઢવા માટે આ જગતનું સનાતન સત્ય જાણવું પડશે. સનાતન સત્ય તો ખબર પડે કે આ અજ્ઞાન છે, નહીંતર ખબર પડે નહીં. હવે સનાતન સત્ય શું છે? અને આપણે હમણાં કીધું કુદરત કરે છે, કુદરત એનું રિઝલ્ટ આપે છે. એ કુદરત તો અમારે કઈ રીતે જાણવું, કોને કુદરત કહેવું? અમે તો અત્યાર સુધી રામ ને કૃષ્ણની પૂજા ભક્તિ કરી, તો ખરેખર કયા ભગવાન છે, કયા ભગવાનને માનવું, શું કરવું? એ બધા સમજાવું. બાર બધા ભગવાન છે, બધા માનેલા ભગવાન છે. કેવા છે? માનેલા ભગવાન. એટલે માનેલા ભગવાન થી આપણા જન્મ મરણના ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. સાચા ભગવાન નો જન્મ મરણના ચક્ર બંધ થઈ જાય. આ તો માનેલા છે. કેવા છે? માનેલા.
એ માનેલા બધાના જુદા જુદા સાચા જુદા જુદા ના હોય એક જ બરાબર. સાચાને ઓળખવા કઈ રીતે જરા? એટલે સાચાને ઓળખવા માટે અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી દ્રષ્ટિ જોઈએ. શું જોઈએ? દ્રષ્ટિ જોઈએ. દ્રષ્ટિ વગર શું કરવાનું છે? ના, જે બરાબર છે સ્વામીજી, આપણે જે દ્રષ્ટિ જોઈએ અમે એના માટે પેલું કરી ગયા છીએ, પણ જે અત્યાર સુધી ભગવાનને માનેલા છે એમને કઈ રીતે માનીએ છીએ બરાબર છે, પણ ખરેખર ભગવાન છે કે નહીં એ સમજવું કઈ રીતે? આપણે માનેલા ભગવાન સાચા ભગવાન છે કે નહીં એ કેવી રીતે ખબર પડે? હું 4 પ્રશ્નો પૂછીશ, તમારે જવાબ આપવાના હોય. એના ઉપર તમને કોલ કરીએ કે સાચા છે કે માનેલા છે. બરાબર છે? 4 પ્રશ્ન પૂછીશ, એના જવાબ તમારે હા કે નામાં આપવાના છે, વર્ણન કરવાનું નથી. પ્રશ્ન નંબર 1, ભગવાન નામી હોય કે અનામી? અનામી. બોલો. આમ તો નામ તો બોલીએ છે ને આપણે, રામ, કૃષ્ણ, જેનું નામ છે એનું નાશ છે. બરાબર છે? તો ભગવાન નામી હોય કે અનામી? અનામી. ભગવાન અનામી છે. પ્રશ્ન નંબર 2, ભગવાન રૂપી છે કે અરૂપી? જેનું રૂપ છે એનું પણ નાશ છે. માટે ભગવાન કેવા છે? અરૂપી છે. પહેલું છે ભગવાન અનામી. પછી બીજો જવાબ આવે ભગવાન અરૂપી. પ્રશ્ન નંબર 3, ભગવાન જન્મ મરણવાળા છે કે અજન્મ અમર? ભગવાન અજન્મ અમર છે. પ્રશ્ન ચોથો અને છેલ્લો, ભગવાન ટેમ્પરરી છે કે પરમેનન્ટ? બરાબર છે? એટલે ભગવાન અનામી છે, અરૂપી છે, જન્મ મરણથી મુક્ત છે અને કાયમના છે. આ ભગવાનની વ્યાખ્યા થઈ. બરાબર છે? આપણે માનેલા ભગવાન નામી છે, રૂપી છે, જન્મ મરણવાળા છે, માટે ટેમ્પરરી છે. કોઈ જગ્યાએ મેળ બેહે છે? બોલતા નથી. કોઈ જગ્યાએ બેહે છે? બસ સમજી જવાનું. હવે આ 4 વસ્તુ કોને લાગુ પડે કે જેને આપણે ભગવાન કહેવાય? તો કે જે આત્મા છે એ અનામી છે, અરૂપી છે, જન્મ મરણથી મુક્ત છે અને કાયમનો છે. માટે ભગવાન શબ્દ કોને લાગુ પડે? બોલો. આ બહાર માનેલા ભગવાનને આત્મા ભગવાન શબ્દ લાગુ પડે પણ માનેલા માનવા તરીકે વાંધો નથી. પણ એ હકીકતના રામ પણ ભક્તિ કરતા તે આત્માની જ કરતા હતા, કૃષ્ણ પણ ભક્તિ આત્માની જ કરતા હતા અને મહાવીર ભક્તિ આત્માની જ કરતા હતા, શિવે આત્માની કરતા હતા, બધા આત્માની જ ભક્તિ કરતા હતા. અને માટે મોક્ષે જાય. આપણે એમ નહીં કરીએ છીએ કે અહીંયા ભરીએ છીએ. એક દિવસ તો સાચી વાત સમજવી પડશે કે નહીં? બાકી ધકેલ પંચે દોડશો, દાડા તો નીકળશે પણ વાંચશે નહીં. યાદ આવ્યું? આ તો એક ભાઈ હતો, તે એની બાઈક કોઈ ઉપાડી ગઈ, બહાર ગામ ગયો. એ ભગવાનના મંદિરમાં જઈને પ્રાર્થના કરતી, હે ભગવાન, મારી બાઈક ગમે ત્યાં હોય ત્યાંથી ઘેર પાછી આવી જાય એવું કરો. પેલો પૂજારી કે તું ખોટી જગ્યાએ આવ્યો છું. આ રામની ખોરી તારે હનુમાન પાસે જાય તો તું હનુમાનના મંદિર આ રામના મંદિરમાં ખોટો આવ્યો. જેનું કામ જે કરે ના જાય. એટલે આવું છે. એટલે આપણે જાણવાનું કે આશા ભગવાનની ઓળખાણ ના થાય ત્યાં સુધી આવું બધું ચાલ્યા જ કરે. ગપ બોલ્યા ગપ. હવે સાચા ભગવાનની ઓળખાણ થઈ તો એને પામવા માટે શું કરવું પડશે, કઈ રીતે કરવું પડશે? સાચા ભગવાનને પામવા માટે આપણે સાચા ભગવાનને નામથી ઓળખ્યા, હવે એના ગુણથી ઓળખવા પડે. શું છે ઓળખે? ગુણથી ઓળખવા પડે. તો સાચા ભગવાન છે ખાલી આત્મા નામ જ છે? તો કે ના, સાચા ભગવાન ચેતન સ્વરૂપે છે. કયા સ્વરૂપે છે? ચેતન સ્વરૂપે. સાચા ભગવાન ચેતન છે. સાચા ભગવાન જે છે એ કાયમના છે. કેવા છે? કાયમના છે. અને સાચા ભગવાનના બધા ગુણો પણ શાશ્વત છે. કેવા છે? શાશ્વત. એટલે કાયમના.
ગુણો પણ શાશ્વત ના, એ શાશ્વત અને પાછું ચેતન છે. આવો હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું ચેતન છું, હું અવિનાશી છું અને તમામ પ્રકારની અનંત શક્તિઓ વાળો છું. આ હું છું શુદ્ધ આત્મા. મારા સિવાય બધું આ મન વચન કાયા અને 5 ઇન્દ્રિયોથી દેખાતી અનુભવાતી દુનિયા એક કુદરતી રચના છે. કઈ રચના? કુદરતી રચના છે. એ કુદરતી રચનામાં હું નથી અને મારું નથી કશું. બરાબર છે. શું કીધું? કુદરતી રચનામાં હું નથી અને મારું નથી. અને હું ને મારું છે હું માનું છું ત્યાં સુધી મારે ભટકવાનું છે. એમાં કઈ માળા ગણવાની નથી. એમાં દીવો આરતી ક્યાં આવ્યો? બોલતા નથી. એમાં લીંબુ મરચું આવ્યું? એમાં ચૂંદડી આવી? બોલતા નથી. દુનિયા આમ જ ચાલે છે. ગપ ગુણ્યા કોઈ વિચારતું નથી. હવે આપ જે વિજ્ઞાન બતાવો છો અને જે આપણે દાખલો આપેલો કે આપણને કે છે અક્કલ વગરનો શું, તો એ ટાઈમે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ. અક્કલ વગરનો કોને કીધો અને કેમ કીધો? આપણા હિસાબના લીધે એને કીધો છે. બરાબર છે. હવે શરૂઆતમાં આ પ્રોસેસ કરીએ છીએ તો એમાં ટાઈમ લાગે છે. હવે એક સમય એવો આવે છે કે આપણે જે કીધું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને બાકીની કુદરતી રચના છે, તો જે પ્રોસેસ બતાવી છે એમાં એક સમય એવો આવે છે કે શું કહેવાય કે ઘડીના અમુક ભાગની અંદર જ આ પ્રોસેસ થઈ જતી હોય છે. ખાલી યાદ કરીએ, કુદરતી રચના યાદ કરીએ તો પણ આ પ્રોસેસ થતી હોય છે. એવી જ રીતે જ્ઞાનતામાં પણ ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે સમયના અમુક ભાગની અંદર એ બાજુ જતું રહેતું હોય છે. શું બાજુ? અજ્ઞાન બાજુ, શરીર બાજુ ઘણીવાર જતું રહેતું હોય છે. હું તો મન વચન કાયાથી સર્વથા શુદ્ધ આત્મા છું. કોઈ એવા પ્રસંગો મોટા બને છે ત્યારે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શરૂઆતમાં એવું થાય છે કે ઉપયોગ કરવામાં ટાઈમ લાગે છે, ભોગવતો લાંબો હોય છે વગેરે વગેરે. પણ અમુક સમય એવા મોટા ભારે આવતા હોય છતાં પણ આ કુદરતી રચના છે એટલું જ યાદ કરીએ તો એમાંથી અંદરથી પેલું અલગ રહેવાય છે. એ જ રીતે સામાન્ય અને ભારે એવા અમુક સંજોગોની અંદર જે ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં આપણે સુધારી જઈ શકીએ છીએ, એ જ રીતે ભળી પણ જવાય છે. એ ક્યાં મેળવી શકતો હશે? બળી જશે. હજુ આપણો ઉપયોગ આ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ પાકો થયો નથી. શું નથી થયો? પાકો નથી. વારે ઘડીએ મોહ આવે એટલે ખસી જાય, મોહ આવે એટલે ખસી જાય. મોહ એટલે શું? આત્મા સિવાય બાકી કોઈ પણ વસ્તુમાં સુખ લાગે એમને મોહ. બરાબર છે. એટલે પછી આ જ્ઞાન શું થઈ જાય? ખસી જાય. મોહ ના હોતો રહે, મોહ આવે એટલે ખસી જાય. શું થઈ જાય? મોહ એટલે ખસી જાય. મોહ ઉતારવું પડે. મોહ ઉતારવું માટે આ જગતનું સનાતન સત્ય જેટલું સમજ કરીએ એટલો મોહ આપણો છૂટો થાય. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. મોહ કાઢવાથી જતો ના રહે. મોહને સમજવું પડે કે આ મોહ છે. એટલે મોહનો મતલબ થાય માયાનું જાળ. મોહ એટલે માયાનું જાળ. છે નહીં લાગે નામ શું કહેવાય? બરાબર છે નહીં છતાં લાગે. શું કારણ શું? માયાની જાળ. એ તો મોહ. શું હોય ને લાગે તો બરાબર છે નહીં ને લાગે છે એટલે માયાની જાળ છે. હોય ને લાગે તો ના કહેવાય. આ તો અંદર એ મેળવવા જાય છે અને મેળવ્યા પછી ફસાય છે. પછી એને ખબર પડે કે આમાં કઈ સુખ જેવું છે નહીં. સમજાય છે? પણ પેલા ગયો કેમ તો કે મોહથી ગયો. જેમ જેમ સમજો એમ ખ્યાલ આવે. શું છે? હવે મન વચન કાયા અને મને કયા કર્મો એવા છે કે જે
એની અસર થાય છે, લાગુ પડે છે અને નથી લાગુ પડતા? બધા કર્મો મનોજન કાય તો લાગુ પડે જ ને. બધા કર્મો મનોજન કાય જ લાગુ પડે છે, આત્મા લાગુ ના પડે છે. કયા કર્મ છે કે જે મનોવચન કાયને લાગુ પડે છે અને આત્માને નથી લાગુ પડતા? એ કઈ રીતે જણાવો? આત્માને લાગુ નથી પડતું. આત્માને એક કર્મ લાગુ પડે. આત્માને કર્મ વાંચી લેવા દેવા જ નથી. નહીં, આપણે આ કર્મોનું મતલબ થોડા દિવસ પહેલા જોયું હતું. પેલા ઘાતી ને આ ઘાતી. હા, એ તો ઘાતી કર્મ છે. એ આત્માની અનંત શક્તિનો ઘાત કરનારા છે, રોકનારા છે, આવરણ કરનારા છે. એટલે એને ઘાતી કર્મ કહે છે. અને અઘાતી કર્મો એટલે આ મન વચન કાયાથી ભોગવવાના કર્મો. ઘાતી કર્મોને કેવળ જ્ઞાન સાથે કોઈ લેવા દેવા અને આત્મા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. અઘાતી કર્મો એટલે અમન વચન કાયાથી ભોગવીએ છે તે નામ કર્મો, ગોત્ર કર્મો, વેદની કર્મો, આયુષ્ય કર્મો જે મન વચન કાયાથી ભોગવીએ છે એને આત્મા સાથે અને કેવળ જ્ઞાન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ ઘાતી કર્મો કયા છે કે જે આત્માની અનુશક્તિનો ઘાત કરે છે? તો કે છે કે મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મૌન્ય કર્મ અને અંતરાય કર્મ. આ ચાર કર્મો આત્માની અનંત શક્તિનો ઘાત કરનારા છે, રોકનારા છે, આવરણ કરનારા છે. એ ચાર પ્રકારના ઘાતી કર્મો એ માન્યતા રૂપે રહેલા છે, અજ્ઞાન માન્યતા રૂપે. કેવી રીતે? એ મન વચન કાયના ભોગવટા રૂપે રહેલા નથી. એ અજ્ઞાન માન્યતા રૂપે રહેલા કર્મો જે છે એ નવા કર્મો બાંધવામાં સહાયક છે. નવા કર્મો બાંધવામાં પણ જો એનો નાશ કરી નાખો તો નવા બંધાય અને જૂના ઉકલી જાય. તો આત્મા ક્યાં જાય? મોક્ષે. પણ જ્યાં સુધી પેલા જ્ઞાન આવરણ, દર્શન આવરણ, મોહની કર્મો જીવતા છે ત્યાં સુધી કર્મ બંધાવવાના, ત્યાં સુધી જન્મ મરણના ચક્કર ચાલુ રહેવાના. એન્ડ આવવાનો નહીં. ચાલો, આપણે મન વચન કર્મથી સર્વદા મુક્તિ બહુ શુદ્ધાત્મા છું, શરીર અને આત્મા અલગ છે એ આપણે સમજાવ્યું. હવે એ કાયમ અને આત્માની અંદર જ રહીએ એવી થોડી જડીબુટ્ટીઓ આપો તો અમને જરા સહેલું પડે. જડીબુટ્ટીમાં તો એ છે કે આપણે પહેલા એક વાત સમજીએ કે આ શરીર છે એ શરીરની અંદર આત્મા કાયમી છે કે શરીર કાયમી છે? આત્મા કાયમી છે. તો જે કાયમનો છે એની કિંમત 1 રાખો. કેટલી રાખો? 1 રાખો. 1 એટલે 0 થવાની નથી તે. બરાબર. અને 0 એટલે જે આવે છે અને જાય છે એની કિંમત 0. જે જન્મે છે અને મરે છે એની કિંમત 0. ટૂંકમાં જે ટેમ્પરરી છે એની કિંમત 0 અને જે કાયમ છે એની કિંમત 1. તો આ શરીરમાં આત્માની કિંમત કેટલી કહેવાય? 1. પછી શરીરની કિંમત 0, સંપત્તિની કિંમત 0, સંબંધોની કિંમત 0, સાધનોની કિંમત 0, સત્તાની કિંમત 0, ડિગ્રીની કિંમત 0. આ બધી રિલેટિવ સત્યની કિંમત 0. બધાને 0 છે. પણ આગળ એકડો હોવાથી બધા 0 ની વેલ્યુ થાય છે. એકડા પછી 0 હોય એટલે 10, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ કરોડ થાય. કારણ કે આગળ શું છે? એટલે બધા નિર્ધારિત શું થઈ ગયું? પણ જે દિવસે એકડો નીકળી જાય તો 0 ના 0 છે. એટલે જે દિવસે તમને આ 0 રૂપે દેખાશે એ દિવસે એકની કિંમત સમજાશે. પણ જ્યાં સુધી 0 ની વેલ્યુ સમજાશે ત્યાં સુધી એકની કિંમત સમજાશે નહીં. સમજાય કે નહીં? એટલે હું આત્મા જ છું અને હું છું તો જ આ સૃષ્ટિ છે, બધું છે. સમજાય કે નહીં? બીજું આવે આધ્યાત્મિક યજ્ઞ. શું આવે? આધ્યાત્મિક યજ્ઞ. આધ્યાત્મિક યજ્ઞનો મતલબ શું થાય કે હું પોતે મન વચન કાયાથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. અને આ મન વચન કાયા અને મન વચન કાયાની અવસ્થાઓ એ કુદરતી રચના છે.
એટલે હવે આપણે પોતે પોતાના શુદ્ધાત્મા પદને મજબૂત કરવા માટે, દ્રષ્ટિમાં સ્વપદને મજબૂત કરવા માટે આ મન વચન કાયાના જે કઈ સંજોગો આવે, ગમતા કે કોઈ આપણને એમ કે દાખલા તરીકે તમારું નામ શું છે? મહિપાલભાઈ. કોઈ કે આ મહિપાલભાઈમાં અક્કલ નથી એવું તમને કોઈ કીધું, આપણે અંદરથી બોલવાનું સ્વાહા હું શુદ્ધાત્મા છું. કોઈ કે મહિપાલભાઈ 50 વર્ષના છે, આપણે જવાનું અંદરથી સ્વાહા હું શુદ્ધાત્મા છું. કોઈ કે આ મહિપાલભાઈ હમણાં હસબન્ડ છે, આપણે કહેવાનું સ્વાહા હું શુદ્ધાત્મા છું. કોઈ કે આ મહિપાલભાઈ હમણો છોકરો છે, આપણે કહેવાનું સ્વાહા હું શુદ્ધાત્મા છું. કેમ? તો કે છે કે આ બધું અજ્ઞાન એને શું કરવાનું? કેમ? કારણ કે હું શું છું? આ શુદ્ધાત્માને અજ્ઞાન લાગુ પડતું નથી. આ બધું હવે લાગુ પડે છે. આવું છું લોકો અનેક કહે છે, માનું છું તમારે કે આપણી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે અનેક કહે છે શું કરવાનું? કારણ કે આવું નથી. પણ આ તો આને કે જે માને છે આવું કરવું, પછી એનું નામ અજ્ઞાન. એટલે આ અજ્ઞાન કાઢવા માટે અને આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કહેશું. અજ્ઞાન માન્યતાને સ્વાહા કરો. શું કરો? સ્વાહા કરો. તો તમારું શુદ્ધાત્મા પદ ખુલ્લું થશે. છે પણ શું થશે? ખુલ્લું થશે. અત્યાર સુધી અજ્ઞાનથી આવરાયું છે. શું છે? અજ્ઞાનથી આવરાયું છે. અને અજ્ઞાન પાડી નાખો તો ખુલ્લું થઈ જાય. તમે ચમત્કાર ક્યાં કરવાનો છે? ચમત્કાર કરવાની જરૂર છે. બીજું કઈ કેવું હોય કે રોજિંદા વ્યવહારમાં એકાદ દાખલો એવો આપો છૂટા રહેવા માટે. છૂટા રહેવામાં દાખલો નથી આવે. સ્વાહાનો દાખલો ના આપ્યો, એક અને શૂન્ય નો દાખલો આપ્યો. જય સચિદાનંદ. આટલું તો બહુ થઈ ગયો. કોઈ પ્રશ્ન છે? આટલું સ્વાહા કરતા આવડે તો બહુ થઈ ગયું. એટલું ખ્યાલ રાખવાનું કે વ્યક્તિ કે વસ્તુને સ્વાહા નહીં કરવાની, માન્યતાને કરવાની. આ તો વાઈફ કે તમે મારા અક્કલ સુધી કે વાઈફ ને કે સ્વાહા, વાઈફ ને નહીં કરવાની, માન્યતાને કરવાની. સમજાય છે? આપણી અજ્ઞાન માન્યતાને સ્વાહા કરવાની છે, વ્યક્તિ કે વસ્તુને કરવાની નથી. બરાબર? ચલો કાઢવા બોલી દો. ચાલો. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप दरेक जीव मात्रमा विराजमान છો. आप दरेक जीव मात्रमा विराजमान છો. તેમજ મારામાં પણ વિરાજેલા છો. તેમજ મારામાં પણ વિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ આપનું સ્વરૂપ એક મારું સ્વરૂપ છે. એક મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને અજાગૃતિએ કરીને મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે એ સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક હું પસ્તાવો કરું છું. અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારાનો
અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.